हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं, मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं मनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोप्युजुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इन्दिरा शश्वतत्रयी दयितदृश्यतां दिक्षु तावकाः, त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत्सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिकाः, वरदनिघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्ययाद् व्याळराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजाद् विश्वतो भयाद् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिकानन्दनो भवान् अखिलदेहिनामन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देहिवान् सात्मतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् व्रजजनातिहं वीरयोषिता निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत्किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु नः कृन्धिहृच्चयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति
चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतामनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयातिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरनः ते अधरामृतम् अटति यद्भवान् अन्हि काननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागताः गतिविदस्तव उद्गीतमोहिताः कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं हृश्चयोदयं रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्षनः त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रजाम्यन्निषूदनं यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीम् अटसि तद्व्यथतेन किं स्मिते कूर्पादिभिः भ्रमतिभिः भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपन्त्यश्च चित्रधारुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासामाविरभूश्चौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रग्भिः साक्षात् मन्मथमन्मथः तं विलोक्य गतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थु युगपत्सर्वाः तन्वः प्राणमिवागतं श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय। இந்த உலகத்தில் சின்னவாள்லேருந்து பெரியவா வரைக்கும் சின்னவாள்லேருந்து ஆரம்பித்து பெரியவா வரைக்கும் we are bound, we are defined by the decisions that we make, by the choices that we make, and we make decisions on a daily basis, and every decision that we make carries along with it some consequences. Some decisions carry major consequences, some not so much, but the fact remains that every decision has some consequence, right? For example, இப்போ ஒருத்தர் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும் அப்படின்னு பார்க்குறாரு அப்படி முடிவு பண்ணுறாரு அப்படின்னா that is a huge decision, right? அவர் வந்து என்ன படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணணும், எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணணும், and whatever he chooses now defines his career, defines his life, right? So அதனால decisions like this, we don't just jump to a conclusion, you know, we don't just wake up one morning and be like we don't just wake up one morning and be like நான் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க போகிறேன். We don't just wake up one morning and be like நான் இன்னைக்கு லாயராக போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ண மாட்டோம். We put a lot of thought into each of our decisions, especially if that decision is something that carries along such a major consequence, right? இப்போ இந்த மாதிரி every decision, ஒரு decision எப்போ நம்ம ஒரு decision அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா only when it has multiple choices. If there's only one choice, it's not much of a decision. We're just living life as it is, right? We're not doing anything. We're not deciding anything. We're just living our lives as is.
So when we have multiple choices நாலு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணுவோம்னா we don't just blindly go இனி மீனி மைனி மோ அப்படின்னு நம்ம பண்ண மாட்டோம், ரைட்? நம்ம வந்து ஒரு சாய்ஸையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். We weigh the pros and cons of each choices, right? We weigh the pros and cons of each choices. We look for the opportunity cost of each thing, right? If I choose option A, what am I missing out on? If I choose option B, what am I missing out on? Option C, what am I missing out on? So இதெல்லாம் பண்ணிட்டு, so we analyze everything, right? Pros and cons, opportunity cost, SWOT analysis, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு, இதோட another factor is இதுல இந்த ஆப்ஷன்ல எது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, what's close to my heart, right? Close to my heart is important, but another thing that's important is that practical, right? அது எனக்கு வருமா, right? என்னால பண்ண முடியுமா அந்த ஆப்ஷனை? Do I have the capabilities of fulfilling that choice, fulfilling like whatever comes along with it, right? So இதெல்லாம் வச்சுட்டு we rank our options from 1 through 4, how many choices we have, right? So இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு only then will we make a decision, which choice do we pick? Only then will we make a decision, right? So இந்த மாதிரி டிசிஷன் எடுக்கும்போது தான் we can be confident of our decision. It's going, only then will it be a sound decision, a logical decision, a decision that we can be happy with, that we can be satisfied with, இல்லையா? Right? So இந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா we have to analyze each one of our options. To analyze each one of our options, we have to know everything there is to know about each one of our options, right? You know, இந்த விஷயம் பத்தி எனக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னா அது என்ன அது எப்படி அனலைஸ் பண்ண முடியும், right? So the thing about life is we're not going to know everything there is to know about everything, right? Some decisions we might know everything. Some decisions might just be so reflexive that we don't even think about it. Think பண்ணுவோம், but it's so instinctive, yeah. But there are some other decisions where we only have partial information. We don't have all information. But there are some decisions where we have literally no information whatsoever. So அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல நாம என்ன பண்ண முடியும்? What do we do அப்படின்னா, there's two things we can do, two paths we can take, right? Two perspectives we can follow. One is accept that my knowledge in that subject matter is limited, right? Only when I have to accept that I need that information to make a good choice. And the second thing is accept that I don't know some of those things, that my knowledge in that area subject matter is limited. Only then will I take the necessary steps to gain that information through external sources. எப்படியோ only எப்போ நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஹெல்ப் கேட்பேன்னா, எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் கூட ஹெல்ப் கேட்பேன்னா, நான் போய் ரிசர்ச் பண்ணுவேன்னா எப்போ பண்ணுவேன் அப்படின்னா only when I realize, only when I accept that I need to know it but I don't know it, right? So this is one path, this is one perspective. The other perspective is saying எனக்கு தெரிஞ்சது வச்சு நான் முடிவு பண்றேன், எனக்கு தெரிஞ்சது போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ். இது ரெண்டாவது. So இது ரெண்டாவது பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படிங்கும்போது it's like if we choose the second perspective, it's like taking a shot in the dark, right? When we take a shot in the dark, we're going to hit the target sometimes, but we're going to miss the target quite a few times because we don't even know where the target is. We don't even know if we're shooting the puck in the right direction, right? But if we want to improve our shot accuracy, we need some information like where's the goalpost? Where am I in relation to the goalpost, right? Are there any obstacles? Yada defender irukala, edad iruka? How far am I, right? Is there any wind? And we need all those information, right? Only when we get all that information can we take a good shot, right? Kanne theriyama irutla edichom appadina we don't even know where we're shooting, right? So we're going to miss quite a few times. If you want to improve our accuracy, that's not the best way of doing it, right? So அந்த மாதிரி இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அனாலஜி தவிர it's perfect for life too. நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போதும் we can't just blindly make a choice. நாலு சாய்ஸ் இருக்கு, அது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அப்படின்னா how do we choose it? சூஸ் பண்ணலாம், but how can we be confident about that decision, இல்லையா? ஸோ அதனால we don't usually jump to conclusions. நாம எப்போதுமே we analyze each one of our choices and that's how we make a good decision, right? இப்போ இந்த ரெண்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல the first perspective is the right perspective because that's how we make good decisions. That is, if we choose the first perspective, we are to gain from that, right? If we choose the second one, we are at a loss, right? Example, Papa, chess பத்தி ஒரு example, right? Let's assume two grandmasters, the top two ranked players, they're playing for the championship. They're playing for the championship. விளையாடிட்டு இருக்கா. அதெல்லாம் there's a crowd watching that game and I'm also part of that crowd, right? I like chess.
and I have played chess with my friends, and then I'm interested in chess, and then okay, நானும் போய் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் போய் பார்க்குறேன். Let's assume. ஸோ நான் போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு கேமு. அப்போ பிளேயர் ஏ என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவர் வந்து he is moving his queen. குயின் மூவ் பண்ணி பார்த்தோன்னா he leaves it completely exposed, right? அப்போ நான் பார்ப்பேன், சுச்சோ இன்னும் குயினை போய் எக்ஸ்போஸ்டாக வச்சிருக்காரு அப்படின்னு தோணும், right? Because anybody who knows chess knows that queen is the most important piece. அது வெட்டி குயினை அப்போனண்டோட குயினை வெட்டியாச்சு அப்படின்னா it's pretty much the game is in the bag அப்படிங்கிற அளவுக்கு it's a really important piece, right? So ஜின்னது இப்படி வச்சுட்டாரு, குயினை போய் எக்ஸ்போஸ்டாக வச்சிருக்காரு, அடுத்த ஆட்டம் குயின் போகிறது போரு, குயின் வெட்டிட போறாரு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டென்ஷனாக பார்த்துட்டு இருக்கேன். பார்த்தா பிளேயர் பி அப்போனன்ட் இருக்காரு, அந்த குயினை மதிக்க கூட இல்லாமல் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற ஒரு பானை எடுத்து நோத்தி வைக்கிறார். I am even more confused by this decision, by this play, right? Because குயினை வெட்டுறது தான் is really important. So எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கு, right? எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கிற குயினை there's a clear path to beat it. So அப்போ எடுக்கும்போது சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு பானை நோத்தி வைக்கிறார் அப்படின்னா I'm really confused. So right now I have two options, two perspectives. One is accept that my knowledge of chess is limited. நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுறேன், but they have dedicated their lives to playing chess. That's their whole life. They're grandmasters, right? So I have to accept the first perspective is I accept that my knowledge of chess is limited, and I believe that those grandmasters know a lot more about chess than I do. They know advanced strategies and tactics that I don't know about, because I play recreationally, they're playing professionally, right? This is the first perspective. The second perspective is அதான் நான் செஸ் விளையாடுறேன்னு எனக்கு தெரியாது செஸ் என்ன, இவன் காசு வாங்கிட்டான் போட்டுருப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறது, ரைட்? ஸோ இப்போ ரெண்டாவது பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தேன் அப்படின்னா who's at a loss அப்படின்னு யாருக்கு நஷ்டம் அப்படின்னா எனக்கு தான் நஷ்டம், right? Because if I look at it through the first perspective, if I accept that my knowledge is limited and I believe that they know more than chess more about chess than I do, அப்போ நான் வந்து instead of saying காசு வாங்கிட்டோம் போ அப்படின்னு சொல்லாமல் I will try to understand the reason behind the moves they made, right? இப்போ பிளேயர் ஏ வந்து குயின் எக்ஸ்போஸ்டாக வச்சிருக்காரு அப்படின்னா I will if I look at it through the first perspective, I will believe that he won't make a mistake, he won't make a rookie mistake like that. So அப்படி வச்சிருக்காரு அப்படின்னா either he knows that his opponent will not get it, or he's using the queen as a bait, right? நீ குயின் அடிச்ச அப்படின்னா நான் அதோட ஆச்சரியமான ஒரு மூவ் பண்ண போறேன், பேக்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி he's using it as bait, right? So இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தேன் அப்படின்னா I will learn something from this, right? I will try to understand why they made those moves, and I will learn something from this. So if I choose this perspective, I will gain knowledge, I will gain experience, I will gain chess strategies and tactics. So the first perspective let's பார்த்தேன் அப்படின்னா I stand to gain, right? If I choose the second perspective, எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு தான் நஷ்டம், right? Because I'm losing out on you know, like really important chess knowledge, right? Really great chess knowledge. I'm losing out on it, right? So அதனால perspective is key for every decision that we make. அது வந்து ஒரு செஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன விஷயமா சொல்லியிருக்கேனே தவிர சின்ன விஷயத்துலேருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்குமே இதுதான் அது. இப்போ நம்மகிட்ட இப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஹைக் பண்ணி போகிறேன், காத்தாலேருந்து ஹைக் பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு காத்தாலேருந்து ஹைக் பண்ணி போய் ஒரு கிளிஃப் டாப்பில் வந்து இருக்கேன். அந்த கிளிஃப் டாப் பண்ணி பார்த்தேன்னா அங்கேருந்து there's a chain of mountains, சீனரி, அந்த ஒரு செயின் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ் இருக்குது. இப்போ தான் ஃபால் கலர்ஸ் மாற ஆரம்பிக்கிற சமயம். ஸோ அதனால ஒரு சில இடம்லாம் அப்படியே பச்சை பசேல்னு இருக்குது, அப்புறம் கொஞ்சம் மாறி கொஞ்சம் எல்லோவாக இருக்குது, அப்புறம் கொஞ்சம் ஆரஞ்சாக இருக்குது, அப்புறம் கொஞ்சம் ரெட்டாக இருக்குது, ரைட்? மழை அவ்வளோ நன்னா இருக்குது. கீழே வந்து ஒரு ரிவர் ஓடின்னு இருக்கு. பேக்ரவுண்டில் சன்செட் ஆகிறது அப்படியே செக்கச்செவேல்னு அருமையாக இருக்குது. எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ட்ரைபாட் எடுத்து செட் பண்ணுறேன், கேமரா எடுத்து செட் பண்ணுறேன், எல்லாம் செட் பண்ணுறேன். இப்போ என் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா I have two lenses, கேமராவில் two lenses, right? One is the default lens that comes along with the camera, and the other one is a wide angle lens that I bought from Amazon, right? So depending on which lens I use, the resulting image is going to be different, right? Let's assume all else is equal. The camera position, camera angle, the wind, right? All else is equal. Lighting, all else is equal. Now the only thing that changes is which lens I use. அது மட்டும் தான் மாறுது அப்படின்னா depending on which lens I use, I'm going to get two very different pictures, right? Everything else is the same, only the lens is different, yeah, but I get two entirely different pictures. So அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப்லயுமே depending on which perspective we see, depending on which perspective we choose to see our lives, see our decisions, make our decisions,
right? Depending on that, the resulting image, our lives will change. The path that we follow will change, right? இது வந்து சாதாரணமான மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கே இவ்வளோ எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படிங்கும்போது பகவத் விஷயம் வரும்போது we have to tread even more carefully in our spiritual path, இல்லையா? ஏன்னா பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே பகவான் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பகவானோட சரித்திரத்திலையும் சரி, இப்போ சரித்திரத்தை எடுத்துட்டோம்னாலும் சரி, பகவானோட குணங்கள் எடுத்துட்டோம்னாலும் சரி, ரைட், பகவானோட லீலைகள் எடுத்துட்டோம்னாலும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே சாமானிய அர்த்தம்னு ஒன்று இருக்குது, விசேஷ அர்த்தம்னு ஒன்று இருக்குது, ரைட்? And depending on which perspective, which lens we choose to put on, depending on that, நாம எந்த சாமானிய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறோமா இல்லை விசேஷ அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது, that depends on which perspective we choose to see, which lens we choose to put on, right? So பகவானோட சாமானிய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது பெருசு இல்லை, விசேஷ அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறது தான் பெருசு. அதுதான் நமக்கு வேணும், ரைட்? விசேஷ அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, பகவான் என் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவர், என் ஞானத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர், எனக்கு அப்பாற்பட்டவர் பகவான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? அதுதான் சத்தியம். அதாவது சத்தியம்ங்கிறது, the truth will stay true no matter what. Whether I choose to believe it or not, whether I understand it or I accept it or not, the truth stays the truth. இப்போ ஜூபிட்டர்னு ஒரு பிளானட் இருக்கு, ரைட்? ஆனால் இப்போ நான் வந்து அது சத்தியம், ஜூபிட்டர்னு பிளானட் இருக்குங்கிறது சத்தியம். இப்போ என் கண்ணால் ஜூபிட்டரை பார்க்க முடியல, அதனால ஜூபிட்டருங்கிற ஒரு பிளானட்டே கிடையாது அப்படின்னா இது என்னது? இது நான் முட்டாள் இப்போ இந்த மாதிரி சொன்னேன் அப்படின்னா, ரைட்? ஆஸ்திரேலியான்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, ஆனால் நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனதே இல்லை, அதனால அது ஆஸ்திரேலியான்னு ஒரு கண்ட்ரி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் முட்டாள், ரைட்? ஸோ அதனால the truth stays the truth. If I accept the truth, right? If I accept the truth, then I stand to gain. If I don't accept the truth, அவ்வளோதான். ஸோ அதனால we have to accept the truth, and the truth is பகவான் வந்து என் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவருங்கிறது தான் நிஜம், அதுதான் சத்தியம். ஸோ இதை எப்போ புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னா, என் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் நான் ஒத்துனுட்டேன் அப்படின்னா தான், only when I accept that my knowledge is limited, right? Only then will I take a step towards trying to truly understand பகவான், இல்லையா? ஏதாவது எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு இருந்துட்டேன் அப்படின்னா I'm not even going to bother gaining more knowledge, gaining more information. ஸோ அதனால the first perspective is key. இந்த பகவானை எதை புரிஞ்சுக்கிறதுனாலுமே, எஸ்பெஷலி பகவானை பற்றி ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் நம்ம வந்து if you want to move forward, the first perspective is key. ஸோ let's assume நம்ம first perspective நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ சூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன? we accepted that we need more information. என் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவர், எனக்கு I need more information, right? we have accepted என் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவர், I need information. ஸோ இப்போ I need information அப்படின்னா where do I get this information, right? External sourceலேருந்து தான் போகணும். So this becomes the next key issue, ரைட்? ஏன்னா இப்போ நான் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வேணும் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு வந்து வீடு பற்றி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், நான் வீடு வாங்குறேன், எனக்கு வீடை பற்றி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா நான் ஏதாவது ஒரு ரியல்டர்கிட்ட போய் கேட்பேன், ரைட்? இப்போ எனக்கு லாவில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா நான் போய் ஒரு லாயர்கிட்ட போய் கேட்பேன், ரைட்? இப்போ எனக்கு வந்து ஏதாவது ஜலதோஷம், உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்பேன், ரைட்? ஸோ ஒரு விஷயத்தை கேட்குறோம் அப்படின்னாமே அந்தந்த ஃபீல்டில் ஒரு அத்தாரிட்டின்னு இருப்பா, ரைட்? இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் அப்படின்னா நான் எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட போய் ஃபஸ்ட்டு கேட்பேன், பிகாஸ் ஐ ட்ரஸ்ட் them, ரைட்? ஐ நோ தட் அவளுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுவா, தெரியலன்னு சொல்லுவா. they're not going to say some random stuff just to mess with me, right? So I trust them, அவ்வளோவுக்கு I trust them. ஸோ அதனால் எனக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நான் அவள்கிட்ட போய் கேட்பேன். ஸோ இப்போ அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியலன்னு வச்சுப்போம், அப்போ நான் வேறு யார்கிட்ட போய் கேட்குறது அப்படின்னா அந்தந்த ஃபீல்டில் அவளுக்கு நான் அவள் அத்தாரிட்டி ஃபிகர்னு இருப்பா இல்லையா, அவகிட்ட போய் கேட்கணும், ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஆஸ்ட்ரானமியில் ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நான் வந்து யூடியூப்பில் போய் நீல் டிகிராஸ் டைசனோட டாக்குமெண்ட்ரி ஏதாவது இருக்கா, அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பேன், பிகாஸ் ஐ ட்ரஸ்ட் தட் ஹீ நோஸ் வாட் இஸ் டாக்கிங் அபௌட். இல்லை எனக்கு ஏதாவது ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணுமா, அந்த பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணவா யாராவது இருக்காளா போய் ஐசக் நியூட்டன் பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரா, அது போய் பார்ப்பேன். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஏதாவது பண்ணியிருக்காரா, அது போய் பார்ப்பேன், ரைட்? ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் வாட் ஐ நீட் அந்தந்த ஃபீல்டோட அத்தாரிட்டி ஃபிகரை போய் பார்ப்பேன், ரைட்? பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா there are some things, இப்போ சில விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட வந்து எனக்கு தெரியல, நான் உங்ககிட்ட வந்து கேட்குறேன், நீங்கள் வந்து அப்போ சில விஷயங்கள் ஐ நோ சம்திங் அபவுட் இட், ரைட்? எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் விஷயம் தெரியாது, பட் ஐ நோ த சரௌண்டிங் திங்ஸ். ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சொல்கிறீங்களா இல்லை வாய்க்கு வந்து அடிச்சு விட்றல அப்படின்னு எனக்கு தெரியும், ரைட்? ஆனால் சில விஷயங்கள் எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது, புதுசாக ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டு நான் போய் என்னென்னு கேட்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நிஜமாவே தெரிஞ்சு சொல்கிறீங்களா இல்லை சும்மா அடிச்சு விட்றல அப்படிங்கிற விஷயம் கூட என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது the trustworthiness of our source becomes key,
ரைட்? நம்ம வந்து ஒருத்தர் நம்ம யார்கிட்ட போய் கேட்போம் அப்படின்னா அதனால தான் அத்தாரிட்டி ஃபிகர் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? எனக்கு யாருனே தெரியாது, ஸோ எனக்கு விஷயம் வேணும், எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, ஸோ ஐ கோ டு தோஸ் அத்தாரிட்டி ஃபிகர்ஸ், ரைட்? ஸோ அத்தாரிட்டி ஃபிகர் அப்படிங்கும்போது ஐ நோ தட் தேர் நாட் கோயிங் டு சே சம்திங், வாய்க்கு வந்து அடிச்சு விட மாட்டா, தே ப்ரூவ், அவள் ப்ரூவான விஷயங்கள் தான் சொல்லுவா, அவளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் சொல்லுவா, ப்ரூவான விஷயங்கள் தான் சொல்லுவா, சத்தியத்தை தான் சொல்லுவா அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிற அத்தாரிட்டி ஃபிகர்ட்டு தான் நான் போய் கேட்பேன். இதெல்லாம் மெட்டீரியல் லைஃப்க்கு. இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து பகவானை பற்றி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது, நான் போய் தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானோட குணங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானோட லீலைகளை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் யார்கிட்ட போவேன் அப்படின்னா, யாரோட இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீல்டில் பகவானை பற்றி எனக்கு எடுத்து சொல்கிறதுக்கு யார் அத்தாரிட்டி ஃபிகர் அப்படின்னா, அது வந்து பிராச்சீனமாக வழி வழியாக குரு பரம்பரையில் வந்து நம்மளோட குருநாத்தால் தான் பகவானை பற்றி நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான அத்தாரிட்டி ஃபிகர். ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். ஸோ இப்படி குரு பரம்பரையில் வழி வழியாக வந்து நம்ம குருநாத்தால வந்தனம் பண்ணுறேன், அவாதான் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபோட அத்தாரிட்டி ஃபிகர் அப்படிங்கிற. ஏன் அப்படின்னா, ஏன் அத்தாரிட்டி ஃபிகர் அதுவும் ப்ரூவ் பண்ணணுமோ? ஏன் அப்படின்னா, இப்போ நம்மளோட குருநாதர் நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாரு, என்ன சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்படின்னா, அவரோட குருநாதர் அவருக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாரோ அதுதான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். அவரோட குருநாதர் என்ன சொல்லிக் கொடுப்பார், அவரோட குருநாதர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாரோ அவரோட குருநாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் ஆன் கோயிங். அந்த ஹைரார்க்கி நம்ம பார்க்கலாம், ரைட்? ஸோ அவரோட குருநாதர் அப்படின்னா போயிட்டே இருந்தது அப்படின்னா இந்த பரம்பரையை யாராவது ஆரம்பிச்சிருக்கணும், ரைட்? இப்போ எந்த ஒரு பரம்பரைன்னு ஆரம்பிச்சாலும், சோழர்கள்னு எடுத்தாலும் சரி, சேரர்கள்னு எடுத்தாலும் சரி, பல்லவர்கள்னு எடுத்தாலும் சரி, முகல் டைனஸ்டின்னு யார் எடுத்தாலுமே சரி, ஏதாவது ஒரு மூலபுருஷர்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அந்த மூலபுருஷர் யாரு அப்படின்னா, பகவத்கீதையில பகவான் சொல்ற 4th சாப்டர்ல, இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவானஹம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராஹ மனுர் இக்ஷ்வாகவே ப்ரவீத். நான் விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன், விவஸ்வான சூரிய பகவான், நான் சூரியனுக்கு சொன்னேன், சூரியன் மனுவுக்கு சொன்னார், மனு இக்ஷ்வாக்கு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி வருது அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி நம்மளோட குரு பரம்பரையோட மூலபுருஷர் யாருன்னா ஆதிபுருஷன் பகவான் தான் குரு பரம்பரையோட மூலபுருஷன். ஸோ அதனால நம்மளோட குருநாதர் சொன்னது அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல யார் சொல்லியிருக்கா, இந்த விஷயத்தை யார் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு. பகவான் சொன்ன விஷயத்தை தான் அவாசிஷாலி சொல்லி கொடுத்து சொல்லி அப்படியே வந்துட்டே இருந்து பொக்கிஷம் மாதிரி பாதுகாத்துட்டு நம்ம குருநாதர் நமக்கு இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம், குருவாக்கும் ஹரிவாக்கும் வேற இல்லை, குருவாக்கு தெய்வ வாக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம குருநாதர் சொன்ன வாக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் அன்னைக்கு பகவான் சொன்ன வாக்கை வழி வழியா பொக்கிஷம் மாதிரி பாதுகாத்துன்னு வந்து இன்னைக்கு நமக்கு சொல்றாரு இல்லையா? அதனாலதான் குருவாக்கு தெய்வ வாக்கு அப்படிங்கிறோம். இது வந்து சும்மா சொல்றதுங்கிறது மட்டும் இல்லை, there is proof for this too. எந்த ஒரு விஷயமே ப்ரூஃப் வேணும் இல்லையா? ஸோ there is proof for this. வழியா ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்லிட்டு வர அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, சுகபிரம்மம் வந்து பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு பாகவதம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்ற, ராஜன்னே நான் இவ்வளோ விஷயம் சொல்றேனே, இதுல வந்து நான் வந்து எங்க அப்பா எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரோ அதை அப்படியே நான் உனக்கு சொல்றேன். ஏன்னா நான் வந்து என்னோட சொந்த அபிப்பிராயத்தையோ சொந்த வார்த்தைகளையோ நான் போடல, எங்க அப்பா என்ன சொல்லி எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரோ அதை அப்படியே நான் உனக்கு சொல்றேன் ராஜன்னு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறமா நைமிஷாரண்யத்துல 1000 வருஷங்களுக்கு ஒரு யாகம் நடக்கிறது. அந்த யாகம் நடுவில் பிரேக் டைம்ல சூத புராணிகர் வந்து புராணம் சொல்றார். அப்ப பாகவத புராணம் சொல்லும் போது அவர் சொல்ற, சுகபிரம்மம் பரீட்சித் ராஜன் கிட்ட 7 நாள் பாகவதம் சொல்லும் போது நாங்க பிசிக்கலா இருந்து கேட்டேன், சுகபிரம்மம் என்ன சொன்னாரோ வார்த்தை மாறாம நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ அப்படின்னு அவர் ஆரம்பிக்கிறார். ஸ்ரீ அண்ணாவும் சொல்ற, நான் இங்க பாகவதம் சொல்றேன் அப்படின்னா அது நான் என்னோட அபிப்பிராயத்தை சொல்றேன், நானா சொல்றேன் அப்படிங்கிறது இல்ல. அன்னைக்கு வியாசர் என்ன சொன்னாரோ, அன்னைக்கு சுகபிரம்மம் என்ன சொன்னாரோ, அன்னைக்கு சூத பௌராணிகர் என்ன சொன்னாரோ, பகவத் பாதால் என்ன சொன்னாலோ, போதேந்திரால் என்ன சொன்னாலோ அதைத்தான் வழியா அவ சொன்னது தான் நான் ஸ்பீக்கர் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். வார்த்தைகள் எல்லாமே அவளோடது, நான் ஸ்பீக்கர் மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அவரும் சொல்ற. ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம திஸ் இஸ் ப்ரூஃப். என்னது அப்படின்னா, வழி வழியா எப்படி அவ தன்னோட குருநாதா என்ன சொன்னா, தன்னோட குருநாதா என்ன சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழி வழியா எப்படி பொக்கிஷம் மாதிரி காப்பாத்தின்னு வந்து நமக்கு சொல்றா அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம். ஸோ இவ்வளோ பெரிய பீடிக்கு நான் எதுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, குருநாதர் பற்றி, டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் பற்றி, குருநாதர் பற்றி, சோர்ஸை பற்றிலாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு சொல்ல போகிற டாபிக் வந்து ராசலீலை அப்படிங்கிறது ஒரு மகோன்னதமான ஒரு டாபிக். ஸோ ஏன் அப்படின்னா, ராசலீலை வந்து ரொம்ப உத்தமமான டாபிக். அதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும், ரைட்?
இது வந்து சொன்ன மாதிரி there are lots of different perspectives that we can view this, right? நம்ம கரெக்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லை, இப்போ கரெக்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கல அப்படின்னா there's a chance of getting trapped, right? There's a chance, there are lots of dangers surrounding the other perspectives. ஸோ கரெக்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கணும். அது எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னா நம்மளோட குருநாதா சொல்லி கொடுத்ததை கேட்கணும். அப்படி குருநாதர் என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்காது பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படிதான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்படி சொன்னேன். ஸோ இப்போ ராசலீலை பற்றி நம்மளோட குருநாத்தாலாம் என்ன சொல்றா அப்படின்னா, சுகபிரம்மம் சொல்ற பிருந்தாவனத்தை விட சிரேஷ்டமான ஒரு வனம் கிடையாது, கோபிகைகளை விட சிரேஷ்டமான நாயகிகள் கிடையாது, பகவான் கண்ணனை விட சிரேஷ்டமான நாயகன் கிடையாது, ராசலீலையை விட சிரேஷ்டமான லீலை கிடையாது. ஸோ அதனால அப்படிங்கிற ஸோ என்ன அழகு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ரெண்டா பிரிப்பா, சௌந்தர்யம் லாவண்யம்னு ரெண்டா பிரிப்பா. ஒன்று என்ன அப்படின்னா தனித்தனியாக நல்லா இருக்கும், இன்னொன்று என்னன்னா சேர்த்து பார்த்தா நல்லா இருக்கும், ரைட்? ஆனால் இந்த இடத்துலையோ தனித்தனியாக பார்த்தாலுமே பிருந்தாவனத்தை விட சிரேஷ்டமானது கிடையாது, கோபிகைகளை விட சிரேஷ்டமான நாயகிகள் கிடையாது, பகவானை விட சிரேஷ்டமான நாயகன் கிடையாது. இந்த இடத்துல தனித்தனியாகவும் உயர்ந்ததா இருக்கு. சேர்த்து வச்சு ராசலீலைன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கும் ஈடுணை கிடையாது, ராசலீலையை விட சிரேஷ்டமான லீலை கிடையாது அப்படிங்கிறது இல்லையா? அதனால இந்த இடத்துல சௌந்தரியமும் பொருந்தும் லாவண்யமும் பொருந்தும் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். மகாபிரிவானும் சொல்றார், இந்த ஜென்மத்துல நான் எத்தியா எனக்கு ஜென்மா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து என்னோட பூர்வ ஜென்மத்துல நான் ராச பஞ்சாத்தியாய அவ்வளோ தடவை நான் பாராயணம் பண்ணியிருக்கேன். சும்மா பாராயணம் பண்ணது மட்டும் இல்லை, புரிஞ்சுட்டு அனுபவிச்சு நான் அவ்வளோ தடவை பாராயணம் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு ஒரு எத்தி அப்படிங்கிற ஒரு பிறவி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றார். நம்ம குருஜியும் சொல்றார், वृंदावनं भजे वृंदावनं नित्य वृंदावनं भजे वृंदावनं खगमृगभ्रमितं वृंदावनं विविध पुष्पैरलङ्कृतं वृंदावनं यमुनालालितं वृंदावनं नित्यरासोत्सवस्थलं वृंदावनं हरिचरणाङ्कितं वृंदावनं कृष्णलीलास्थलं श्रीवृन्दावनं भूलोकगोलोकं वृन्दावनं कृष्णभक्तानामाश्रयं वृन्दावनं भक्तचित्ताकर्षणं वृन्दावनं ब्रह्मनिष्ठाकर्षकं वृन्दावनं वृंदावनं भजे वृंदावनं नित्यं वृंदावनं भजे वृंदावनं. ஸோ பிருந்தாவனத்தை நித்தியம் பஜ்ஜி அப்படிங்கிற எப்பேற்பட்ட பிருந்தாவனம்னா யமுனா லாலிதம் பிருந்தாவனம், நித்திய ராசோத்சவஸ்தலம் பிருந்தாவனம், ஹரிச்சரணாங்கிதம் பிருந்தாவனம், கிருஷ்ண லீலாஸ்தலம் ஸ்ரீ பிருந்தாவனம், பூலோக கோலோக பிருந்தாவனம், பக்தானாம் ஆசிரியம் பிருந்தாவனம். கிருஷ்ண பக்தர்கள்லாம் எந்த பிருந்தாவனத்தை என்னோட வீடு அப்படின்னு சொல்றாலோ அப்பேற்பட்ட பிருந்தாவனம். நித்தியம் இங்க ராசலீலை எங்க நடந்ததோ, ராசலீலை போன்ற லீலைகள் எங்க நடந்ததோ அப்பேற்பட்ட பிருந்தாவனத்தை பஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகபிரம்மம் என்ன சொன்னார், இதை விட சிரேஷ்டமானது கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அதுதான் நம்ம குருஜி இங்கேயும் சொல்றாரு. ஸோ இங்கேயும் பார்க்கலாம் எப்படி வழியா நம்ம குருநாத்தால ஒரே விஷயத்தையே எப்படி சொல்லிட்டு வரா, பொக்கிஷமா காப்பாத்தினு சொல்லிட்டு வரா அப்படின்னு இங்கேயும் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ அண்ணாவும் சொல்லுவார், பிருந்தாவனம் ராசலீலைங்கிறது அப்பேற்பட்ட உத்தமமான ஒரு லீலை. அது அப்பேற்பட்ட உத்தமமான லீலைய நம்மளால முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த லெவலுக்கு போய் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? அந்த லெவல் அந்த ஹை லெவலுக்கு நம்மளால போக முடியல அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற லெவலுக்கு இழுத்துடக்கூடாது. அப்படி இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது அனர்த்தத்துல தான் முடியும். ஸோ அதனால முடிஞ்சது அப்படின்னா நம்மளால முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஹை லெவல்ல போய் புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி முடியலன்னா ஜஸ்ட் ஸ்கிப் இட் அண்ட் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். ஒரு நாள் குரு கிருபையினால நம்ம அந்த ஹை லெவல்ல ரீச் பண்ணி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் குரு கிருபையினால அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஸோ இப்போ முடியலன்னா ஜஸ்ட் ஸ்கிப் இட், ஒரு நாள் குரு கிருபையினால அது புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். ஸோ அப்பேற்பட்ட ராசலீலையத்தான் இன்னைக்கு நம்ம அனுபவிக்க போறோம். ஸோ இன்னைக்கு இப்பேற்பட்ட ராசலீலையை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா குரு கிருபையினாலதான். நம்மளோட குருநாதர் நாம இப்பேற்பட்ட ராசலீலையை நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம மனசு பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணதுனாலதான், அந்த பக்குவத்தை கொடுத்ததுனாலதான் இப்ப இன்னைக்கு பிரசாத்ஜி முகேன நமக்கு ராசலீலையை அனுபவிக்கிறதுக்கு கிருபை பண்ணியிருக்க. ஸோ இப்பேற்பட்ட அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்தியான நம்ம குருநாதரை ஸ்மரிச்சுட்டு மேலும் பார்ப்போம்.
ராசலீலை அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு பார்த்த மாதிரி அதை விட உத்தமமான ஒரு லீலை கிடையாது, அதை விட சிரேஷ்டமான ஒரு லீலை கிடையாது. இந்த ராசலீலை வந்து கோபிகைகளுக்காகவே பண்ணது ராசலீலை. ஸோ இப்போ ஒரு கேள்வி வரும், எதனால கோபிகைகளுக்கு இப்பேற்பட்ட இந்த பாக்கியம் கிடைச்சது, எதனால கோபிகைகளுக்கு இப்பேற்பட்ட பாக்கியம் கிடைச்சது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும், ரைட்? ஸோ அதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். என்ன அப்படின்னா, கோபிகைகளுக்கு பகவான் கண்ணன் தான் பிராணன், பகவான் இல்லாமல் கோபிகைகள் இல்லை, ரைட்? ஏன்னா கோபிகைகளுக்கு அவ்வளோ பிரேமை இருக்குது பகவான் இடத்துல. ஸோ அந்த பிரேமைக்கு ஈடுனே கிடையாது. ஒரு விஷயமும் சிரேஷ்டம்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி கோபி பிரேமைக்கும் அது கோபி பிரேமையோட சிரேஷ்டமான ஒரு பிரேமை கிடையாது. அதனால தான் யாராக இருந்தாலுமே அப்பேற்பட்ட பிரேம பகவான் இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா, எந்த பகவானாக இருந்தாலுமே சரி, அது கிருஷ்ணராக இருக்கட்டும், ராமராக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், கோபி பாவத்தில் இருக்கா, கோபி பிரேமையில் இருக்கா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா, பிரேமைனாலே கோபிகைகள் தான். ஒரு பிரேமைக்கு நம்ம வந்து ஒரு உருவம் கொடுக்கணும், கண்ணு காது மூக்கு வாய் உடம்பெல்லாம் வச்சு ஒரு உருவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது கோபிகைகளோட உருவத்தை தான் எடுக்கும் அப்படிமா. எப்படி ஒரு 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 வார்த்தைக்கும் ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அந்த வார்த்தையும் அதோட அர்த்தத்தையும் பிரிக்க முடியாதோ அந்த மாதிரி கோபிகைகளையும் கிருஷ்ண பிரேமையும் பிரிக்க முடியாது, அவ்வளோ அளவுக்கு ஒன்றி இருக்காவா. அதனாலதான் கோபிகைகளுக்கு ராசலீலையை அனுபவிக்கிறதுக்கான அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது. ராசலீலை கோபிகைகளுக்காக பண்ணியிருக்காருன்னு இதுதான் அதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிற. மனோவா காயம்னு 3 சொல்லுவா. மனம் வாக்கு காயம் செயல்னால. ஸோ இந்த 3த்தையுமே கோபிகைகள் வந்து பகவானுக்கே சமர்ப்பிச்சுட்டா, அர்ப்பணிச்சுட்டா, ரைட்? மனதினால சதா சர்வகாலமும் பகவானை ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கா, வாக்குனால பகவானை பாடிண்டு, காயம் கையினால பகவானுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு, காலால பகவானை நோக்கி நடந்துண்டு. ஸோ மனோவாக்காயம் இந்த 3த்தையுமே பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சுட்டா. கோபிகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் பகவான் தான் எல்லாமே, வேறு எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே அவளுக்கு பகவான் தான். இப்பேற்பட்ட பிரேம கோபிகைகளுக்கு பகவான் இடத்துல இருக்கிறதுக்கு தான் காரணம். பகவான் இப்பேற்பட்ட இவ்வளோ மகோன்னதமான ராசலீலையை கோபிகைகளுக்காக பண்ணது அப்படிங்கிறது அதுதான் காரணம். இந்த சம்சாரத்துல the thing that binds us to this samsaram is நம்மளோட இந்திரியங்கள், ரைட்? இந்திரியங்கள் இல்லைன்னா சம்சாரத்தை nothing binds us to this samsaram, ரைட்? ஸோ ஞானிகளுக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஞானிகளுக்கும் சரி சாதாரண மக்களுக்கும் சரி 2 பேருக்குமே இந்திரியங்கள் இருக்கு, 2 பேருமே இந்திரியங்கள் யூஸ் பண்றா. ஞானிகளுக்கும் மற்றவாளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, how they use their இந்திரியாஸ், ரைட்? இப்போ சாதாரண மக்கள்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அவ இந்திரியங்களை மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவா. பணம் கிடைக்கிறதுக்காக, புகழ் கிடைக்கிறதுக்காக, பதவி கிடைக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணுவா. ஆனால் ஞானிகளோ அவளும் இப்போ காமன் 2 பேருமே காமன் பார்த்தீங்கன்னா both of them want to progress in their paths. ஞானிகளுக்கும் இவாளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, மெட்டீரியல் பாத்தில் நார்மல் மக்கள் வந்து மெட்டீரியல் பாத்தில் ப்ராக்ரஸ் ஆனும் பார்ப்பா. ஆனால் ஞானிகள் வந்து தன்னோட இந்திரியங்களை கொண்டு ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் பகவானை நோக்கி ஃபாலோ பண்ண, பகவானை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு பண்ணுறா. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ், ரைட்? 2 பேருமே இந்திரியங்கள் இருக்கு, இந்திரியங்கள் யூஸ் பண்றா. ஆனால் ஞானிக்கும் சாதாரண வாழ்க்கை என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, சாதாரண வந்து மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்டுக்காக பண்றா, இவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பெனிஃபிட்காக பகவான் அடையிறதுக்காக கண்ணால பகவானை பார்த்துட்டு, காதால பகவானோட சரித்திரத்தை கேட்டுட்டு, வாயினால பகவானை பாடிண்டு, கையால பகவானுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு, காலால பகவத் சந்நிதியை நோக்கி நடந்துட்டு, இந்திரியங்கள் எல்லாத்துக்குமே பகவானுக்காக ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்காக அப்படின்னு யூஸ் பண்றது தான் ஞானிக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் வித்தியாசம். இப்போ அதனாலதான் ஞானிகளால் மட்டுமே தான் பகவான் only ஞானிஸ் can truly understand பகவான், இல்லையா? ஏன்னா ஞானிகளை ஏன் நம்ம ஞானிகள்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, ஞானிகளுக்கு மட்டும்தான் உணர்றா என் ஞானம் பத்தலை அப்படின்னு, ரைட்? ஞானிகளுக்கு ஏன் ஞானிகள்னு நம்ம புகழறோம் அப்படின்னா, அவ ஒத்துக்கிறா, they accept that their knowledge is limited. பகவான் வந்து அவரோட ஞானத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர், நம்ம எல்லாருக்கும் அப்பாற்பட்டவர், நம்மளோட ஞானத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவ புரிஞ்சுட்டு இருக்கா. எனக்கு ஞானம் போறல அப்படிங்கிறதுனாலதான் அவ ஞானி அப்படின்னு புரிஞ்சுன்றதுனாலதான் அவ ஞானிகள், இல்லையா? ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கறதுனால தான் ஞானிகளால பகவானை பூர்ணமா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ கோபிகைகள் ஞானிகள்லயே சிரேஷ்டமானவா கோபிகைகளா இருக்கிறதுனால கோபிகைகளால பகவானை பூர்ணமா புரிஞ்சுக்க முடிகிறது. புரிஞ்சுன்றதுனால அப்பேற்பட்ட பிரேமை இருக்கு பகவான் இடத்துல கோபிகைகளுக்கு. அப்பேற்பட்ட பிரேமை இருக்கிறதுனால பகவான் கோபிகைகளுக்காக ராசலீலை பண்றார் அப்படிங்கிறதுதான் காரணம். ராசலீலைங்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு நாள் சாயந்தரம் பகவான் வந்து ராசலீலை பண்ணா அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு வேணுகானம் பண்றார் அப்படின்னா, அவர் எப்போதும் தான் வேணுகானம் பண்ணுவார், ரைட்? இப்போ ராசலீலை பண்ண போற, ராசலீலையோட ப்ரீஃபேஸ் இது, ப்ரீலூட் இது அப்படின்னு இருக்கும்போது
அப்பேற்பட்ட உன்னதமானது ராசலீலை, அப்பேற்பட்டதுக்கான ப்ரீலூட் இருக்கணும்ல. ஸோ ஹேஸ் டு பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். எப்போதும் எப்போதும் வேணுகானம்ங்கிறது உயர்ந்தது தான், ஆனால் எப்போதும் பண்ணுறது ரைட். இப்போ இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக ஒன்று பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹேஸ் டு பி சம்திங் ஸ்பெஷல் இல்லையா அப்படிங்கிற. என்ன அது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, அவர் வேணுகானம் பண்ணும்போது அவர் ஒரு நோட்டை டச் பண்ணுறாராம். அந்த நோட் என்ன அப்படின்னா காதலி நிஷாதம் அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டை டச் பண்ணுறாராம். அதில் என்ன அந்த ஸ்பெஷல் நோட் அப்படின்னா, அது ஸ்பெஷல் ஒரு நோட்டை டச் பண்ணிட்டா அது ஸ்பெஷல் ஆகிடுமா அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்ம நார்மலாக சொல்லும்போதே விஷயம் ஒன்றா தான் இருக்கும், ஆனால் டிபெண்டிங் ஆன் த டோன் வித் விச் வி சே அர்த்தம் மாறும் இல்லையா. இப்போ நன்னா இருப்பா அப்படின்னா நிஜமாவே மனக்குள்ளிருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறான்னு அர்த்தம். நன்னா இருப்படாப்பா நீ அப்படின்னு பண்ணோம் அப்படின்னா உருட்டா மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அர்த்தம் ரைட். ஸோ ஒரே வார்த்தை தான், ஆனால் டிபெண்டிங் ஆன் த டோன் அர்த்தம் மாறுறது இல்லையா. அதே மாதிரி வேணுகானம்ங்கிறது ஒரே வேணுகானம் தான், ஆனால் இப்போ இந்த காதலி நிஷாதம்ங்கிற அந்த நோட்டை டச் பண்ண உடனே பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த 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 வேணுகானம் கேட்கறது. ஸோ அந்த நோட்டை டச் பண்ண உடனே பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற கோபிகைகள் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சு போயிடுது பகவான் நம்மளை கூப்பிடுறாரு, பகவான் நம்மளை கூப்பிடுறாருன்னு புரிஞ்சிடுறது. அது புரிஞ்சுன்றதுமே அவள் வந்து தன்னையே மறந்து, தன் பண்ணிட்டு இருக்கிற காரியத்தை மறந்து, குடும்பத்தை மறந்து, எல்லாத்தையும் மறந்து, தன்னையே மறந்து எல்லாருமா சேர்ந்து பகவானை நோக்கி வரா. பகவான் எங்கே வேணுகானம் பண்ணுறாரோ அங்கே வரா. அந்தி நேரம் நதி தீரம் மதி நிறைந்திடும் வேளை வீடு துறந்து தன்னை மறந்து வந்து நின்றனர் கோபிய மாடு மேய்க்கும் கண்ணனையே காட்டு நடுவில் கண்டனர் குழலூதி தம்மை அழைத்த காரணத்தையே கேட்டனர். யார் அழைத்தது இங்கு உங்களை பாரில் உள்ளோர் நாளை பழிப்பர் மர்மமாகவே தர்மம் சொல்லி வீடு திரும்பவே வேண்டினான் அப்படின்னு எல்லா கோபிகளும் வந்து பகவானை பார்த்து வந்த உடனே பகவான் சொல்றாரா, இருட்டுற சமயம் புருஷத்துணை இல்லாமல் வந்திருக்கேளே இது சரியா? இப்போ அது ஃபியூச்சரில் வரவாள்லாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தப்பாக சொல்ல மாட்டாளா, கேள்வி கேட்க மாட்டாளா, ஏன் இப்படி பண்ண அப்படின்னு கேள்வி கேட்க மாட்டாளா, அப்படி புருஷத்துணை இல்லாமல் வந்திருக்கேளே அப்படிங்கும்போது கோபிகைகள் வந்து சொல்கிறான்னா, புருஷத்துணை இல்லாமல் வந்துட்டேங்கிறியே, புருஷோத்தமான உன் துணையை நாடினா நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் வந்து ஸ்திரீ தர்மத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆற்றுக்கு போங்க அதுதான் சரி அப்படிங்கிற. இப்போ வந்து கோபிகைகள் சொல்கிற இது என்ன நியாயம், நாங்களாவா உன்னை தேடி வந்தோம், நீ தானே அந்த அந்த காதலி நிஷாத நோட்டெல்லாம் போட்டுட்டு என்னை கூப்பிட்டு நீ தானே கூப்பிட்ட, நீயே கூப்பிட்டுவிட்டு அதுக்கு போங்க, இது கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் போங்க அப்படின்னா இது என்ன நியாயம் இது அப்படிங்கிற. ஏன்னா இப்போ பகவான் வந்து he put forward a proposal ரைட். ஸ்ரீதர்மத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதுக்கு போங்க அப்படின்னு he put forward a proposal. இப்போ கோபிகளுக்கு they have two options. One is they accept the proposal, ஓகே அப்படின்னு ஆத்துக்கு போகணும். ரெண்டாவது they have to put forward a counter proposal. கோபிகள் ஓகே ஆத்துக்கு போயிடுவாளா அப்படின்னா அது பண்ண மாட்டான், ஏதோ பதில் சொல்லிட்டாரு நியாயமா இது அப்படின்னு கேட்டாரு. ஸோ they have to put forward the counter proposal. அந்த கவுண்டர் ப்ரப்போசல் என்னது அப்படின்னா பிரணய கீதம் தான் அவரோட கவுண்டர் ப்ரப்போசல். அந்த பிரணய கீதம் தான் கப்பல் வீக்ஸுக்கோ ஆதித்யா அழகாக சொன்னால் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அதை அனுபவிச்சோம் எல்லாருமே. ஸோ பிரணய கீதத்தோட ஒரு ப்ராட் ஜிஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கோபிகைகளோட பிரேமையை சொல்கிறது தான் பிரணய கீதம். வெரி ப்ராட் ஜிஸ்ட் அது 2 வாரம் ஆதித்யா அழகாக சொன்னான். ஸோ இப்போ கோபிகைகள் பிரணய கீதம் அப்படிங்கிற ஒரு கவுண்டர் ப்ரப்போசலில் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பகவானுக்கு வந்து he has 2 options. ஒன்று அதை ஒத்துக்கணும், இல்லை he has to put forward another counter proposal. பகவான் வந்து இப்போ வந்து கோபிகளோட பிரேமையில் மனம் குளிர்ந்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு ராசலீலை ஆரம்பிக்கிறார், ராசநாட்டியம் ஆரம்பிக்கிறார் அப்படிங்கிறது. திஸ் இஸ் how ராசலீலா starts. ராசலீலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, கதிரவன் பெண்ணின் கரையினிலே முழுமதி நிலவும் வீசிடவே அதிசய ராச நாட்டியத்தை பசுபதியும் கண்டு மயங்கினரே. கதிரவன் பெண்ணின் கரையினிலே, கதிரவன் பெண்ணு சூரிய பகவான புத்திரி யமுனா தேவி. ஸோ யமுனை கரையில முழுமதி நிலவில் அதிசய ராச நாட்டியத்தை கண்டு பசுபதியும் கண்டு மயங்கினரே. நாட்டியத்துக்கு பேர் போன நடராஜர் வெச்ச கண் வாங்காம பார்க்கறாரு, அவ்வளோ அழகா இருக்கு, அவ்வளோ அருமையா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால. எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நான் யூஸ்வலாக திவ்யநாமம் போது பகவானை நடுவில் உட்காத்தி வச்சுப்போம், இல்லை குருநாதரை நடுவில் உட்காத்தி வச்சு நம்ம எல்லாம் சுற்றி வருவோம்.
ஆனால் இந்த இடத்துல பகவான் நடுவில் இருந்து மீதி எல்லாம் இவெல்லாம் சுற்றி வந்துட்டாங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிறவளுக்குலாம் தெரியாதான் அவ்வளோ பேர் இருக்கலாம், பின்னாடி இருக்கிறவங்க பகவானை பார்க்க முடியாதான். ஸோ அதனால பகவான் என்ன பண்ணுறாரா, அங்கனா மங்கனா மந்தரே மாதவோ மாதவம் மாதவம் ச அந்தரே நாங்கனா அப்படின்னு ஒரு கண்ணனுக்கு ஒரு கோபி, ஒரு கோபிக்கு ஒரு கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே எவ்வளோ கோபிகைகள் இருக்காளோ அவ்வளோ கண்ணன் அவ்வளோ ரூபம் தரிச்சுக்கிற இது பகவானோட ஒரு விஸ்வரூபம். ஏன் ஸோ அவ்வளோ ரூபம் தரிச்சுண்டு ஒரு கண்ணன் ஒரு கோபி, ஒரு கண்ணன் ஒரு கோபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணனின் கழுத்தில் கோபியின் கைகள், கோபியின் கழுத்தில் கண்ணனின் கைகள் அப்படின்னு ஒரு கோபிக்கு ஒரு கண்ணன் ஒரு கோபி, ஒரு கண்ணன் ஒரு கோபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோபி கழுத்துல கண்ணன் கை போட்டுக்கிறா, கண்ணன் கழுத்துல கோபி கை போட்டுக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஆடுற ராசநாட்டியம் ராச நடனம் ஆடுறது அப்படிங்கிறா. ஸோ இது எப்படின்னா இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு, ஏரியல் வியூல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பகவான் வந்து நீலரத்னம் போல மின்றார், ஜொலிக்கிறார், கோபிகைகளோ சுத்த ஸ்படிகம் போன்ற ஜொலிக்கிறார். ஸோ அதனால அது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நீலரத்னம் ஒரு ஸ்படிகம், ஒரு நீலரத்னம் ஒரு ஸ்படிகம், ஒரு நீலரத்னம் ஒரு ஸ்படிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு மாலை கோத்து ஒரு சக்கரம் மாதிரி ஒரு மாலை கோத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற. அதாவது பார்க்கறதுக்கு விஷுவலி ப்ளீசிங். எப்படின்னா கலர் கோஆர்டினேஷனும் நல்லா இருக்கு, அந்த கலர் பேட்டர்னும் நல்லா இருக்கு, ஆடுற நாட்டியமும் நல்லா இருக்கு, ராசலீலையில எல்லாமே நல்லா இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால நாட்டியத்துக்கு பேர் போன நடராஜரே வெச்சகன் வாங்காம பார்க்கற. இதோட ஒரு படி மேல போய் சொல்றா, தாயார் வந்து தன்னோட பகவானோட பக்ஷஸ்தலத்துல சதாசர்வ காலமும் இருப்பா, எப்போதுமே பகவானோட பக்ஷஸ்தலத்துல இருப்பா தாயார். பகவான் வந்து பிரம்மச்சாரி வேஷம் போட்டுண்டு நான் தானம் வாங்குறதுக்காக போறேன் அப்படிங்கும்போது கூட நீ வந்து தாயார் சொல்ற, நீங்க பிரம்மச்சாரியா போங்கோ, நரசிம்மமா போங்கோ, மிருகமா போங்கோ, நரனா போங்கோ, யாரா வேணா போங்கோ, நான் உங்க பக்ஷஸ்தலத்தை விட்டு நான் எழுந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு தாயார் சொல்றா. அப்படி அடம்பிடிச்ச தாயாரே இப்ப பகவானோட பக்ஷஸ்தலத்திலேருந்து எழுந்து மேல போய் பார்க்கறா. ஏன் அப்படின்னா கீழேந்து பாக்குறதுங்கிறது அதுவும் நன்னா தான் இருக்கும். இப்ப நம்ம போட்டோ எடுக்கும் போதே நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து இப்படி போட்டோ எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்பயே நல்லா சின்ன வரும் போட்டோ. ஆனா இதே ஒரு ட்ரோன்ல ஏரியல் ஷாட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இங்க கீழே இருக்கிறதோட நல்லா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால தாயார் வந்து பக்ஷஸ்தலம்னா கீழே தான் பார்ப்போம், எனக்கு ஏரியல் வியூ பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால தாயார் பக்ஷஸ்தலத்தை விட்டு மேலே போய் பார்க்கறா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல நாசநாட்டியம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு மேல வானத்துல தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், ரிஷிகள், அப்சர ஸ்திரீகள், நடராஜர் எல்லாருமே வந்து ராசநாட்டியத்தை வெச்சகன் வாங்காம பார்க்கறா அப்படிங்கிறது கோபிகைகள் பார்க்கறா. கோபிகைகள் இதை பார்த்தோன்னே அவளுக்கு தோன்றதான் எல்லாரும் அவாள்ல தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், அப்சர ஸ்திரீகள் எல்லாருமே மேல இருக்கா. ஆனா அவளை விட்டுட்டு பகவான் நம்மளோட நாட்டியம் ஆடுறாரு அப்படின்னு ஒரு க்ஷணம் அவளுக்கு அகங்காரம் வந்துருத்தான், சௌபக மதம் வந்துருத்தான். ஸோ அகங்காரம் எந்த இடத்துல இருக்கோ அங்க ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். எந்த இடத்துல ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கோ ஆப்வியஸ்லி சத்துவகுணம் அங்க கம்மியா இருக்கும். எந்த இடத்துல சத்துவகுணம் மேலோங்கி இல்லையோ அந்த இடத்துல பகவான் இருக்க மாட்டார். பகவானோட பிரதிநிதிகளான பாகவதம் போன்ற புராணங்கள், ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்கள், உபனிஷத், வேதம் இவ யாருமே அங்க இருக்க மாட்டா அப்படின்னு பகவானே சொல்ற. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கோபிகைகளுக்கு ஒரு க்ஷணம் மதம் வந்துடுத்தான், அகங்காரம் வந்துடுத்தான். என்ன அவெல்லாம் இருக்கா, அவளை விட்டு நம்ம பகவான் நம்மளோட ஆடுறாரு அப்படின்னு ஒரு க்ஷணம் அகங்காரம் வந்துட்டான். ஸோ இது எப்படின்னா பக்தி தான், அவளுக்கு பக்தி தான். நம்ம பக்திக்காக நம்ம நல்லா பக்தி பண்றோம் அப்படின்னு தான் இருக்கு. ஆனா என்ன அப்படின்னா பக்தியா இருந்தா கூட அகங்காரம் தான். ரைட்? அகங்காரம் வந்து நான் வந்து பக்தியில அகங்காரமா இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அகங்காரமா அப்படின்னு அகங்காரம் பார்க்காது. அகங்காரங்கிறது அகங்காரம் தான். பக்தியிலேயே அகங்காரம் இருந்தா கூட ரஜோகுணம் மேலோங்கி போகும், பகவான் அங்க இருக்க மாட்டார். ரைட்? நம்மளோட இது எப்படி இருக்கு, நாம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நாம எவ்வளோ பக்தி பண்ணாலும் எவ்வளோ சாதனை பண்ணாலும் பகவான் கிருபை தான். பகவான் கிருபைனாலும் நான் பக்தி பண்றேன், பகவான் கிருபைனாலும் நான் சாதனை பண்றேன், பகவான் கிருபைனால தான் எனக்கு எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் நாம இருக்கணும். ஏன் பக்தி பெருசு பத்தியா அப்படின்னு அந்த அகங்காரம் வந்தா கூட பக்தியில வச்சு சந்தோஷப்படுறோம், நல்லதுதான். ஆனா என் பக்தி பெருசு பத்தியா, அவரோட பக்தியிலேருந்து நான் அவரோட ஜாஸ்தி பக்தி பண்றேன் பத்தியா அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரம் வந்துடுத்தோம் அப்படின்னா அகங்காரம் தான், ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், பகவான் அங்க இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு நமக்கு காமிக்கிறதுக்காக பண்றாரு அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ கோபிகைகளையும் கிருஷ்ண பிரேமையும் பிரிக்கவே முடியாது, வார்த்தையும் அர்த்தத்தையும் பிரிக்க முடியாத மாதிரி கோபிகைகளையும் கிருஷ்ண பிரேமையும் பிரிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பீடிகை கொடுத்து விட்டு இப்போ கோபிகளுக்கு அகங்காரம் வந்துட்டு பகவான் மறைஞ்சு போயிட்டார் அப்படின்னா எங்கேயும் இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்.
ரைட். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா பகவான் வந்து நமக்கு பாடம் கற்பிக்கிறதுக்காக அவார்டு கற்பிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஏன் அப்படின்னா பேர்பட்ட கோபிகைகளுக்கே ஒரு க்ஷணம் மதம் வந்துடுத்தோம் அப்படின்னா நாம எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக அப்படிங்க. ஸோ இப்போ தோணும் பகவான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்காரு. ஏன்னா ஒரு க்ஷணம் தான் மதம் வந்துடுத்தோம், அவளே திருத்தின்ட்டாவா, மதம் வந்த சமயமே திருத்தின்ட்டாவா, ரைட். ஒரு க்ஷணம் வந்து போயிடுத்தோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு போய் பகவான் மறைஞ்சு போயிட்டார் அப்படின்னா அவள் எவ்வளோ விரக வேதனை அனுபவிக்கிறா. ஸோ மறைஞ்சு போயிட்டார் அப்படின்னா அது doesn't that seem too harsh அப்படின்னா ஹார்ஷாக இருக்கலாமே தவிர பார்க்கறதுக்கு ஹார்ஷாக இருக்குமே தவிர there is a reason for it. ஏன்னா இப்போ நம்ம கார்டனிங் பண்ணுறோம். கார்டனிங் பண்ணும்போது நமக்கு வேணுங்கிற செடிகள்லாம் வரும், வேண்டாத வீட்ஸ் அது மாதிரி எல்லாம் கூட வரும். ஸோ அதெல்லாம் வரும்போது முறையிலேயே கிளி எரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸி. அது நல்லா முள்ளு செடியாக வந்ததுக்கப்புறமா அது பிடிங்கி இழுக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா முள்ளு குத்தும் ஒன்று, வேரெல்லாம் நல்லா படர்ந்து இருக்கும். ஸோ இப்படிங்க இழுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ மழையிலே கிள்ளிட்டா ஈஸி. அதே மாதிரி அகங்காரம் ஒரு க்ஷணம் வந்துட்டு போயிடுது அப்படின்னா மழையிலேயே கிள்ளி எரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதுங்கிறது ஈஸி. ரேதர் தென் கொஞ்சம் நேரம் அகங்காரத்தை உள்ளே விட்டுட்டு அது நல்லா ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம உடம்பு பூரா பரவிட்டோம் அதுக்கப்புறமா பிடிங்கி இழுக்க ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வரும்போதே பிடிங்கி போட்டோம் அப்படின்னா அது ஈஸி இல்லையா. அதனால பகவான் வந்து மாத்திருவாத்சல்யத்தினால பகவான் வந்து இந்த மாதிரி பண்றார் அப்படின்னு சொல்றார். பகவான் இந்த மாதிரி மறைஞ்சு போயிட்டாருன்னு கோபிகளுக்குலாம் என்ன பண்றதுன்னே புரியலையா. ஏன்னா ஒரு க்ஷணம் பார்த்தோன்னா அங்கனா மந்திரே மாதவம் மாதிரி ஒரு கோபி கண்ணன் சொல்லிட்டு இங்கும் கண்ணன் அங்கும் கண்ணன் இதிலும் கண்ணன் அதிலும் கண்ணன் எதிலும் கண்ணன் சொல்லிட்டு எல்லாமே கிருஷ்ணமயமா இருந்தது ஒரு க்ஷணம். அடுத்த க்ஷணம் கிருஷ்ணன் அங்கே இருந்தாருங்கிற ஒரு ட்ரேஸே இல்லை. அப்படி எல்லாமே அந்தர்தானம் ஆகிட்டார். ஸோ அதனால கோபிகைகள்லாம் இங்கு காண்பேனோ உனை நான் என்று காண்பேனோ கண்ணா முரளிதர கோபால முரளிதர கோபால அங்குமிங்கும் தேடி அலைந்திடும் நான் உன்னை, அங்குமிங்கும் தேடி அலைந்திடும் நான் உன்னை, மங்கள விக்கிரஹ மதுசூதனா மங்கள விக்கிரஹ மதுசூதனா முரளிதர கோபால முரளிதர கோபால அருமையில் அருமையான கருமை நிற கண்ணா, அருமையில் அருமையான கருமை நிற கண்ணா, தருணம் இன்னும் வாராததேனோ, தருணம் இன்னும் வாராததேனோ, முரளிதர கோபால கோபால முரளிதர கோபால அங்கும் எங்கும் நிறைந்தவள் ஆயினும் நீ மறைந்து விளையாடிடும் மர்மம் என்னவோ, எங்கும் நிறைந்தவள் ஆயினும் நீ மறைந்து விளையாடிடும் மர்மம் என்னவோ, இங்கு காண்பேனோ உனை நான், இங்கு காண்பேனோ கண்ணா முரளிதர கோபால முரளிதர கோபால மோகன முரளிகானலோல ஸ்ரீ கிரிதர கோபால मनमोहन मुरलीगानलोल श्री गिरिधर गोपाल 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 मनमोहन मुरली गानलोल श्री गिरिधर गोपाल
मनमोगन मुरली गान लोल श्री गिरिधर गोपाल गिरिधर गोपाल அப்படின்னு எங்கு காண்பேனோ உன்னை நான் அப்படின்னு எப்படி எங்க அப்படின்னு தேடிட்டே போறா. இல்லைன்னா அடுத்தது சொல்றா, எங்கும் நிறைந்தவன் ஆயினும் நீ மறைந்து விளையாடிடும் மர்மம் என்னவோ. ஏன்னா பகவான் வந்து பகவான் வந்து தூணுலையும் இருப்பார், துரும்புலையும் இருப்பார், புல்லுலையும் இருப்பார், உன்னிலையும் இருப்பார், என்னிலையும் இருப்பார், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார், ஒரு அணுவிலையும் இருப்பார் பகவான். ஆனா எங்கும் நிறைந்த பகவான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலயாவது நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா அது அவர் கிருபை பண்ணாதான் முடியுமே தவிர, நான் வந்து எப்பேற்பட்ட பக்தி பண்றேன் எனக்கு தரிசனம் கொடு அப்படின்னா வந்துட்டு கொடுத்துருவாரா? நான் வந்து அபங்கத்துல எனக்கு எல்லாமே தெரியும், எனக்கு தரிசனம் கொடு அப்படின்னு கொடுத்துருவாரா? எனக்கு ஸ்லோகம்னா எல்லாமே பை ஹார்ட்டா எனக்கு தெரியும், எனக்கு தரிசனம் கொடு அப்படின்னு கொடுத்துருவாரா? ஆனா எது தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் என்னால முடியலையே கண்ணா, நீங்களா வந்தாதான் உண்டு, நீங்க மனசு வச்சாதான் உண்டு அப்படின்னு மனமுருகி பிரார்த்தனை பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து எங்கும் நிறைந்த பகவான் எங்கும் எல்லா இடத்துலயுமே காட்சி கொடுப்பார் பகவான். நான் பண்ணிட்டேன், எனக்கு நான் இப்ப சாதனை பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு கொடு அப்படின்னா எங்கும் நிறைந்த பகவான் எங்கேயுமே காட்சி கொடுக்க மாட்டார் நமக்கு அப்படின்னா. ஏன்னா சாதனை பண்ணா சோதனை உண்டு இல்லையா, அந்த சோதனையை நம்மளால வந்து தாண்ட முடியாது, அப்பேற்பட்ட சோதனையா இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து பிரார்த்திக்க நம்மளா ஆல் வீக் கேன் டு இஸ் பிரார்த்திக்கலாம். நீங்க வந்து நீங்க தய பண்ணாதான் உண்டு, நீங்க திரும்ப பண்ணாதான் உண்டு அப்படின்னு பிரார்த்திக்கலாம். அதனால கோபிகள் வந்து எங்கு காண்பேனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டே போறா. ஏன்னா அவ அனுபவிக்கிற விரகத்துக்கு ஈடே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம பகவானை இது வரைக்கும் பகவத் தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கல, நமக்கு அந்த பாக்கியம் இது வரைக்கும் வரல. அப்போ வந்து எப்ப கிடைக்குமோ அப்படிங்கிற அந்த விரகம் அது ஒரு நிலை. ஆனா எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி பகவான் இருக்கார். ஒரு கோபிக்கு ஒரு கண்ணன், ஒரு கண்ணனுக்கு ஒரு கோபி அப்படிங்கிற அளவுக்கு அப்படி இருக்கார். அப்படி எல்லா இடத்துலயும் எல்லாமே கிருஷ்ணமயமா இருந்துட்டு திடீர்னு மறைஞ்சு போயிட்டார் அப்படின்னா அந்த விரகம் எப்பேற்பட்ட விரகமா இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த விரகம் தாங்க முடியாம இது பகவானை தேடிண்டே வரும்போது பகவான் கோபிகைகள் வந்து அனுகரணம் பண்ணிட்டே வரா. என்னன்னா they're reliving பகவானோட லீலைகள், பகவானோட லீலைகள் எல்லாம் they're reliving, right? எல்லாமே கோபிகைகள்லாம் தன்னையே கண்ணனா பாவிச்சுண்டு அனுகரணம் பண்ணிட்டே வரா. ஒரு கோபி வந்து தன்னையே கண்ணனா பாவிச்சுண்டு வேணுகானம் பண்றா. ஒரு கோபி வந்து தன்னையே கிரிதாரியா பாவிச்சுண்டு ஒரு கல்லை மேலே தூக்கிட்டு நான் தான் கிரிதாரி கோவர்தன் மாதிரி தூக்கிட்டு இருக்கேன், எல்லாரும் இங்கே வாங்க நான் காப்பாத்துறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அனுகரணம் பண்றா. அதே மாதிரி பகவானோட ஒரு லீலைகளையும் அனுகரணம் பண்ணிட்டே வரா. சகடாசுரபதம், தாமோதர லீலை, வத்சாசுரபதம், தேனுகாசுரபதம், காளிய நர்த்தனம். ஒரு கோபி வந்து நான் தான் கண்ணன், காளிய நர்த்தன கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைய திகுதுன்னு ஆடிட்டு இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பகவானோட ஒரு லீலைகளையுமே அனுகரணம் பண்ணிட்டே போறா. ஏன்னா அனுகரணம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இட்ஸ் ஆஸ் பகவான் அவா கூடியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்போ அவா கூடியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அவளுக்கு வந்து அந்த 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 விரகம் கொஞ்சம் மறக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதனால அனுகரணம் பண்ணிட்டே பகவான் அங்கே இருக்கிற மாதிரியே போறா. எங்க காண்பேனோ அப்படின்னு தேடிட்டே போறா. ராமாவதாரத்துல எப்படி ராமர் வந்து சீதம்மாவை வந்து கல்லே கண்டாயா, மரமே கண்டாயா, நதியே கண்டாயா, மலையே கண்டாயா அப்படின்னு தேடிட்டே போனார் இல்லையா, அந்த மாதிரி கோபிகளும் இங்கே வந்து மாமரமே மதுசூதனனே கண்டாயா, கதம்பமே கண்ணனே கண்டாயா, கரண்டிக்காரமே கிருஷ்ணனே கண்டாயா, மல்லியே மாதவனை கண்டாயா, முல்லையே முகுந்தனை கண்டாயா, ஆலமரமே அச்சுதனை கண்டாயா, புரசே புருஷோத்தமனை கண்டாயா அப்படின்னு ஒரு மரமா, ஒரு செடியா, ஒரு பிளான்ட்டா கேட்டுட்டே தேடிண்டே வரும்போது அங்க வந்து துளசி கந்தம் வீசுறது. அப்ப அவளுக்கு ஞாபகம் வருது. சொல்றேன், நீ இருக்கும் இடத்தில் கண்ணன் இருப்பானன்றோ துளசி மாதாவே, நீ இருக்கும் இடத்தில் கண்ணன் இருப்பானன்றோ துளசி மாதாவே, பிறக்கும் பொழுதே தேவ்ய சுகந்தத்துடன் பிறக்கும் பவித்ர தேவி, நீ இருக்கும் இடத்தில் கண்ணன் இருப்பானன்றோ துளசி மாதாவே அப்படின்னு அவளுக்கு தோன்றது. துளசி மாதா எங்க இருக்காளோ அங்க பகவான் இருப்ப, பகவான் எங்க இருப்பாரோ அங்க துளசி மாதா இருப்பா அப்படிங்கிற.
ஏன் இது வந்து ஏற்கனவே வந்து சொல்கிறா. இப்போ என்ன ருக்மிணி தேவியும் சொல்கிறா. என்னென்னா ருக்மிணி தேவி வந்து இந்த பிராமணர்கிட்ட வந்து லெட்டரை கொடுத்துட்டு அவள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா. அப்போ வந்து அந்த பிராமணர் வந்து லெட்டர் கொடுத்துருப்பாரா, கடிதத்தை கொடுத்துருப்பாரா, பகவான் எனக்கு ஏற்றுக்கிறதுக்காக வருவாரா, டயத்துக்கு வருவாரா அப்படின்னு டென்ஷனில் இருக்கும்போது துளசி கந்தம் வீசுறதான். அப்போ ருக்மிணி தாய் தேவி சொல்ற, எப்போ துளசி கந்தம் வீசுறதோ என் பிரபு வந்துட்டார் அப்படின்னு அப்படி வந்து ஷீஸ் காம்னா, ஏன்னா வந்துட்டார் அவர் அப்படின்னு தெரியுது. ஏன்னா துளசி கந்தம் வீசுறத வச்சே புரிஞ்சுக்கிறா. ஸோ அந்த மாதிரி எங்கே வந்து துளசி கந்தம் வீசுறதோ அங்கே பகவான் இருப்பார், எங்கே பகவான் இருப்பாரோ அங்கே துளசி கந்தம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால துளசியோட சுகந்தத்தை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறா. எங்கே காண்பேணும் அப்படின்னு தேடிகிட்டே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறா. அப்போ வந்து தேடிகிட்டே போகும்போது பகவானோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் தெரியறதுங்க. அப்போ வந்து ஓ மை காட் வி ஆர் கெட்டிங் வார்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்பட்டு போகும்போது அங்கே வந்து 2வது செட் ஆஃப் ஃபுட் பிரிண்ட்டும் இருக்குது. அது என்னது அப்படின்னா தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸுக்கும் செகண்ட் செட் ஆஃப் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸுக்கும் தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மொத்த பாதம் பதிஞ்சிருக்கு, செகண்ட் வந்து இப்படி ஹீல் பதியலை. ஸோ பொதுவாக ஆம்பளை எல்லாம் வந்து மொத்த காலமே பதியும், லேடிஸ்க்கு வந்து ஹீல் வந்து அவ்வளோ பதியாது அப்படின்பா. ஸோ அதனால எப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது, அதனால பகவானோட ஃபுட் பிரிண்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா. அடுத்து வந்து ஹீல் பதியலை, அதனால நான் யாரோ ஒரு கோபி கூட தான் கோபியும் கூட போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை புரிஞ்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறான். ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகும்போது அங்கே ஒரு சேர் மாதிரி ஒரு ஏரியா, அங்கே ஒரு ஏரியாவில் சேர் இருக்குது. அந்த சேர் ஒரு ஏரியா பார்த்தோன்னா திடீர்னு பார்த்தோன்னா அந்த கோபியோட ஃபுட் பிரிண்ட் காணும், பகவானோட ஃபுட் பிரிண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் பகவானோட ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து நல்லா அழிந்திருக்கு. ஏற்கனவே நார்மலாகவே அழிந்திருக்கும், அதை விட நல்லா அழிந்திருக்கு. எதனால அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா அப்போ தான் அவன் கோபிகளுக்கு புரியுறது, இந்த சேரில் அந்த கோபி கால் பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணன் தூக்கிட்டு போயிருக்காரு போல் இருக்கு. அந்த சேரை தாண்டி வச்சா பாரு அங்கே அந்த கோபி கால் தரம் தெரியுது பாரு அப்படிங்கிறா. ஸோ அதனால தான் பகவான் அந்த கோபி தூக்கின்னு போனதுனால தான் டபுள் த வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால கால் நல்லா பதிஞ்சிருக்கான் அந்த சேர் ஏரியாவில். ஸோ அதனால் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறேன். அதை பார்த்தோன்னா அந்த ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து தேக் எ டீச்சோர். ஏன் அப்படின்னா ஒரு மரத்து கிடையாது, அங்கே ஒரு மரம் இருக்குது, அந்த மரத்து இடத்துல தேக்கிற டீச்சோர். அது என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து பகவானோட ஃபுட் பிரிண்ட்டும் இப்படி நல்லா அழிந்திருக்கான். இந்த ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் நல்லா அழிந்திருக்கான். அப்போ அவள் சொல்கிறா, அந்த கோபி வந்து அந்த மரத்தில் இருக்கிற புஷ்பம் வேணும்னு கேட்டிருப்பா, பூ வேணும்னு கேட்டிருப்பா. அந்த பூ வந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்குது, அதனால பகவானுக்கு கெட்டலை போட்டிருக்கு, அதனால எம்பி எடுத்து கொடுத்துருக்க. அந்த புஷ்பம்லாம் கீழே உதிர்ந்துருக்கு, அதனால தான் ஃப்ரெண்டு மட்டும் இப்படி பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பேசிட்டு டிடெக்டிவ் வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டே போயிட்டு இருக்கேன். போகும்போது ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகும்போது யமுனை கரை ஓரமாக ஒரு மரத்தடியில் ஒரு கோபி அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கா. கோபி மட்டும் தான் இருக்கா, பகவான் அங்கே இல்லை, கூட இல்லை. அந்த கோபி யாருன்னா வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம ராதாதேவி தான் அந்த கோபி அப்படின்னு சொல்கிறா. இது வந்து சுகபிரம்மம் சொல்லலை, இந்த விஷயத்த சுகர் சொல்லலை. சுகர் வந்து பாகவதத்தில் ராதைங்கிற கேரக்டரே மென்ஷன் பண்ணல, ராதைங்கிற பேரையும் மென்ஷன் பண்ணல. ஏன் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா, இப்போ என்கிட்ட ஒரு பொக்கிஷம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்கிட்ட ஒரு பொக்கிஷம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எனக்கு என்கிட்ட பொக்கிஷம் இருக்குது, அதில் பொக்கிஷம் அப்படின்னு நான் காமிப்பேன்னா, இல்லை பொக்கிஷமாக உள்ள மறைச்சி வச்சுட்டு பொக்கிஷமாக வச்சு பாதுகாப்பேனா? பொக்கிஷமாக வச்சு பாதுகாப்பேன் இல்லையா? அதுதான் சுகபிரம்மமும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ராதா அப்படிங்கிற அந்த நாமம் எப்பேற்பட்ட பொக்கிஷம் அப்படின்னு நம்ம குருஜியை சொல்லியிருக்க. கணக்கற்ற பிறவிகளில் தவம் செய்தோர் நாவில் ஒரு கணம் இவள் இருந்திடுவாளே, கண்ணனின் பக்தர்கள் நாவினிலோ எனில் திண்ணமாய் இவளும் இருந்திடுவாளே. ராதே ராதே என்றாள் தித்திக்குதே நாக்கு, ராதே 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 என்றாள் தித்திக்குதே நாக்கு அப்படின்னு கணக்கற்ற பிறவிகளில் தவம் செய்த ஒரு நாவல் ஒரு கணம் இவள் இருந்துடுவாளே. ஸோ அப்போ அந்த ராதேங்கிற அந்த நாமம் எப்பேற்பட்ட ஒரு உன்னதமான நாமம், எப்பேற்பட்ட பொக்கிஷம் இது. அதனால பொக்கிஷமாக வச்சு காப்பாற்றிருக்கார் அப்படின்னா இப்போ அது ராதா தேவி தான் அப்படின்னு யார் நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, அது கன்ஃபார்ம் பண்ணது யாரு அப்படின்னா நாராயணியத்தில் பட்டதிரி தான் சொல்றார்.
பட்டதிரி தான் சொல்ற அந்த கோபி வேறு யாரும் இல்லை ராதா தேவி தான் அப்படின்னு சொல்றவர் கன்ஃபார்ம் பண்றதும் அவர் தான். அந்த அப்படிங்கிற ராதைங்கிற நாமத்தை நம்ம கொடுத்தவரும் அவர் தான். அதனால இந்த இடத்துல பட்டதிரியை ஸ்மரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு கோபிகைகள்லாம் வந்து அந்த அந்த தனியாக உட்காந்து ராதா தேவி கிட்ட போய் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது சொல்றா, இந்த மாதிரிலாம் நடந்து இது மாதிரிலாம் சரி தூக்கின்னு வந்தார், புஷ்பெல்லாம் பறிச்சு கொடுத்தார். அப்போ வந்து இங்கே வந்து இருக்கும்போது திடீர்னு அவர் மறைஞ்சு போயிட்டார் அப்படிங்கிறார். ஏன் மறைஞ்சு போயிட்டார் அப்படின்னா சொல்லுவா, ராதாதேவிக்கும் மதம் வந்துடுத்தோ அதனால மறைஞ்சு போயிட்டார் அப்படின்னா. இங்கேயும் இப்போ வந்து சம்திங் இஸ் ராங், சம்திங் இஸ் டெஃபினெட்லி ராங். ஏன்னா இப்போ ரத்தினம், மரகதம், கோமேதகம், வைரம், வைடூரியம் எல்லாம் அப்படியே ப்ரெஷஸ் ஸ்டோன்ஸ்லாம் இறஞ்சி கிடக்கு. எல்லா இருக்கிற ப்ரெஷஸ் ஸ்டோன்லேருந்து ஒரு ப்ரெஷஸ் ஸ்டோனை நான் எடுத்துன்னு போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷஸ் ஸ்டோனோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும், ரைட்? ஸோ இப்போ கோபிகைகள் எல்லாருமே ப்ரெஷஸ் ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி, ரைட்? அவளுக்கு ஈடு என்ன கிடையாது, அவ கோபிகளோட சிரேஷ்டமான நாயகிகள் எது கிடையாது அப்படின்னு சுகபிரமம் சொல்ற. கோபி பிரேமைக்கு உருவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கோபிகளோட உருவம் தான் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கும் போது எல்லாருமே ரத்னம், மரகதம், வைடூரியம் போன்ற ப்ரெஷஸ் ஸ்டோன்ஸ். அதுலேருந்து ராதாதேவி தனியாக கூட்டின்னு போயிருக்காருன்னா ராதாதேவி எப்பேற்பட்ட ஒரு ப்ரெஷஸ், எவ்வளோ ஒரு பொக்கிஷன், எவ்வளோ ப்ரெஷஸாக இருப்பா, ரைட்? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏற்பட்ட ஏதோ கோபிகைகளுக்கு அகங்காரம் வந்துருத்துனாலே நம்மளால நம்ப முடியல, என்னது இப்படி இருக்கே அப்படின்னா. இப்போ ராதாதேவிக்கு மதம் வந்துருத்து அப்படின்னா இங்கேயும் இடிக்கிறது இல்லையா அப்படின்னா இதுக்கு சொல்லுவா சிஷ்யா என்ன பதில் சொல்லுவார், இதுக்கு ராதாதேவிக்கு இப்போ மதம் வந்துடல, அகங்காரம் வந்துடல, மதம் வந்தா மாதிரி அகங்காரம் வந்தா மாதிரி காமிச்சுக்கிற. ஏன் அப்படின்னா ராதாதேவிக்கு தோன்றதான் எல்லா கோபிகளுக்கும் பகவானோட இருக்கணும், பகவானோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு ஆசை. இப்போ பகவான் மறைஞ்சுட்டா, எல்லாரும் தேடி நீங்க வந்துடுவா, எல்லாருக்கும் ஆசை பகவானோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. ஆனால் பகவான் என் கூட ஏகாந்தமா இருக்காரு அப்படிங்கிறத அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா கோபிகைகள்னா even though they really want to come and spend time with them, அவ எல்லாருமே பின்னாடிலேருந்தே பார்த்து அனுபவிச்சிடுவா அப்படிங்கிற. ஏன்னா தட்ஸ் ஹவு மச் கோபிகைகள்னா இதை ரெஸ்பெக்ட் பண்றா இல்லையா, எல்லாரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவா. ஸோ அதனால ராதாதேவிக்கு தோன்றது பகவானை நான் மட்டும் வச்சுக்கூடாது, பகவான் எல்லாருக்கும் சொந்தம் இல்லையா அப்படிங்கிறதுனால தனக்கு மதம் வந்தா மாதிரி காமிச்சுக்கிறா அப்படிங்கிறா. ஸோ மதம் வந்து இதை புரிஞ்சுட்ட பகவான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்ச உடனே இதை புரிஞ்சுட்ட பகவான் மறைஞ்சுடுறார் அப்படின்னு ராதாதேவி எல்லா கோபிகையும் பார்த்து சொல்றா, நாம வந்து எங்க காண்பேனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம தேடின்னு வந்தா பகவான் நமக்கு கிடைச்சிடுவாரா, நம்மளால பகவானை பார்த்துட முடியுமா, நமக்கு கிடைச்சிடுவாரா பகவான்? நான் சாதனை பண்றேன், நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்னா வந்துடுவாரா? யசோதாம்மா கூட ட்ரை பண்ண, நான் பிடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணா முடியல, என்னால முடியலையே அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுன்னா வந்துட்டேன். இப்போ அதே மாதிரி எங்கே காண்பினோ நம்ம போய் தேடிட்டு இருந்தால் அவர் எங்கே கிடைப்பார்? எங்கும் நிறைந்தவர் அவர். நாம் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துலயாவது தென்படுவாரா காண்படுவாரா அப்படின்னு நம்ம போய் தேடிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா தெரிய மாட்டார் நமக்கு. நாம என்ன எப்போ தெரியவார் அப்படின்னா நாம் ஒரு இடமா உட்காந்துட்டு கை கூப்பி மனசால பிரார்த்தனை பண்ணோம் அப்படின்னா வரமாட்டேலா, எனக்கு தரிசனம் கொடுக்க மாட்டேலா அப்படின்னு பிரார்த்திச்சோம், மனமுருகி பிரார்த்திச்சோம் அப்படின்னா அவரா வருவார். நாம தேடி போனால் நமக்கு கிடைக்க மாட்டார். நாம் உட்காந்துட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு பிரார்த்திச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவர் கிடைப்பார் அப்படின்னு உபதேசம் பண்றா. மற்ற கோபிகைகளுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ண உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கோபிகளும் சேர்ந்து திரும்ப வரா. எங்க அப்படின்னா ராசநாட்டியம் முதல்ல எங்க நடந்ததோ அங்க அதே யமுனை கரையில அதே இடத்துக்கே திரும்ப வந்து மனமுருகி பிரார்த்தனை பண்றா, எங்களுக்கு தரிசனம் கொடுங்கோ பகவானே, எங்களுக்கு தரிசனம் கொடுங்கோ அப்படின்னு. இந்த பிரார்த்தனை தான் கோபியா கீதம் அப்படின்னு இன்னைக்கு டாபிக். जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्रहि दयितधृष्यतां दिक्षु तावकाः त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते. சொல்ற இந்த பிரபஞ்சத்துல கணக்கில்லாத அளவுக்கு there are countless number of places, கணக்கே இல்லை அவ்வளோ இடம் இருக்கு. ஸோ எல்லாம் ஈக்கிற பகவான் வந்து தன்னோட அவதார இடமா தன்னோட லீலா ஸ்தலமா எதை வேணா சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பிரபஞ்சத்துல எவ்வளவு கணக்கில்லாத அளவுக்கு நம்ம நம்பர் ஆஃப் பிளேசஸ் இருக்கு, அதுல எதை வேணா தன்னோட லீலா ஸ்தலமா சூஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா பகவானோ பிருந்தாவனத்தை தான் தன்னோட லீலா ஸ்தலமா சூஸ் பண்ணிட்டார். இப்போ நம்மளன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நாம யாருக்கு பிறக்க போறோம், எப்போ பிறக்க போறோம், எங்க பிறக்க போறோம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே நம்ம கையில இல்லை. ஆனா பகவான் அப்படின்னா அவர் முடிவு பண்ணுவார். ராமாவதாரத்துல என்னோட அம்மா வந்து கௌசல்யாமா தான் எனக்கு அம்மா, தசரதர் தான் எனக்கு அப்பா அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்றார். இந்த சமயத்துல நான் பிறப்பேன், இந்த இடத்துல பிறப்பேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ற அங்க அவதாரம் பண்றார். ரைட்? கிருஷ்ணா அவதாரத்துலையும் சரி, எல்லா அவதாரத்துலையுமே சரி, நரசிம்மாவதாரத்துல கூட தூணு தான் எனக்கு அம்மா அப்படின்னு முடிவு பண்றார். அதனால அங்கதான் ரைட். ஸோ அதனால
பகவான் எங்க முடிவு பண்றாரோ, பகவான் எங்க என்ன சங்கல்பிக்கிறாரோ, அது வந்து எந்த இடங்கள், எந்த இடம், தேசம் காலம் நியமம் அப்படின்னு அது எல்லாமே நமக்கு தான், நாம தான் தேசம் காலம் நியமங்கள், தேசம் காலம் போன்ற நியமங்களுக்கெல்லாம் கட்டுப்படுவோம், ரைட்? பகவானுக்கு அந்த நியமங்கள் எதுவுமே கிடையாது. பகவான் எப்போ வேணா வருவார், எங்க வேணா வருவார், எப்படி வேணா வருவார், ரைட்? தூணை கூட பழந்துட்டு வருவார். அதனால பகவானுக்கு அந்த மாதிரி எந்த நியமங்களும் கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பகவான் பகவான் வந்து பிருந்தாவனத்தை சூஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு, பிருந்தாவனத்தை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால பிருந்தாவனத்துக்கு இனிமே ஜெயம் தான் அப்படின்னு சொல்ற, ஜெயதி தேதிக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறான். சொல்ற, எப்போ வந்து நீ பகவான் வந்து பிருந்தாவனத்தை தன்னோட லீலாஸ்தலமா சூஸ் பண்ணாரோ, அப்போ வந்து பிருந்தாவனம் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே சிரேஷ்டமான ஒரு இடமா எடுத்தோ அப்படிங்கிறா. பிருந்தாவனத்தோட சிரேஷ்டமான இடம் இந்த உலகத்துல இல்ல, ஸ்ரயத்தை இந்திரா சஸ்வதத்ரஹி அப்படிங்கிறான். ஏன்னா சொல்ற, ஏன் பிருந்தாவனத்தோட சிரேஷ்டமான இடம் இல்லை அப்படின்னா, பூர்ண வஸ்துவான பகவான் பிருந்தாவனத்துல சஞ்சரிக்கிறதுனால பிருந்தாவனத்தை விட சிரேஷ்டமானது இல்லை அப்படிங்கிறான். சொல்ற, பிருந்தாவனம் வந்து சொர்க்கலோகத்தை விட சிரேஷ்டமானது அப்படிங்கிறான். ஏன் அப்படின்னா சொல்ற, சொர்க்கலோகத்துல சதா சர்வகாலமும் நாம சங்கீர்த்தனம் இருக்குமான்னு தெரியல, சத்சங்கம் இருக்குமா தெரியல, ஆனா பிருந்தாவனத்துல உண்டு அப்படிங்கிறான். ஏன் அப்படின்னா பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற சேத்தனமோ அச்சேத்தனமோ, பிருந்தாவனத்துல இருக்கிற ஒரு வஸ்துவும் சின்ன ஒரு அணுவிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பெரிய மரம் செடி மலை வரைக்கும், கோவர்தன மலையே ஹரிதாசன் அப்படின்னு வேணுகீதத்துல சொல்ற கோபிகைகள்லாம். ஸோ சின்ன வஸ்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு பெரிய மலை, கோவர்தன மலை வரைக்கும் எல்லாருமே ஹரிதாசர்கள். ஸோ ஒரு இடத்துல எல்லாருமே ஹரிதாசர்களா இருந்தா அப்படின்னா அங்க வந்து சதா சர்வகாலம் சத்சங்கம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால பிருந்தாவனத்துல சதா சர்வகாலம் சத்சங்கம் நடந்துட்டே இருக்கு, நாம சங்கீர்த்தனும் சதா சர்வகாலம் நடந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா வண்டு ரீங்காரம் விடும்போது கூட கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கண்ணா 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 தான் ரீங்காரம் விடுமா, குயில் கூவும்போது கூட கிருஷ்ண கிருஷ்ணா தான் ரீங்காரம் விடுமா, கூவுமா. ஸோ அதனால எல்லாமே சதா சர்வகாலம் ஒரு ஒரு மிருகம் பக்ஷி, மனுஷால விடுவோம், மிருகம் பக்ஷிலேருந்து சதா சர்வகாலம் நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால பிருந்தாவனம் சொர்க்கத்தோட சிரேஷ்டமானது அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா இது நம்ம பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா, ஒரு இடத்துல நாமா சொன்னோம் அப்படின்னா அங்க பகவான் இருப்பார் அப்படின்பா. இங்க நாமா சதா சர்வகாலமும் சொல்றா, அது மட்டும் இல்லாம பிரத்யக்ஷமா ஸ்வயம் பகவானே, பூர்ண வஸ்துவான ஸ்வயம் பகவானே இங்க இருக்க, அதனால பிருந்தாவனம் சொர்க்கலோகத்தை விட சிரேஷ்டம் அப்படிங்கிறா. இதை விட ஒரு படி மேல போய் சொல்றா, பிருந்தாவனம் வந்து வைகுண்டத்தை விட சிரேஷ்டமானது அப்படிங்கிறா. ஏன் அப்படின்னா பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற யாருமே எனக்கு வந்து இந்த ஜென்மா முடிஞ்சு நான் வைகுண்டத்துக்கு போகணும், பகவான் எப்போ என்ன அழிச்சிட்டு போறாரோ வைகுண்டத்துக்கு போய் எப்போ நான் வந்து முக்தி அடைய வேணும், பகவான் பார்த்து திருவடியை சரண கமலங்களை நான் எப்போ அடைய வேணும் அப்படின்னு பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற ஒரு நாள் கூட யோசிச்சதே கிடையாதான். நாம எல்லாரும் பிருந்தாவனத்தில் நினைச்சு, ஆனால் நாம எல்லாருமே வந்து வைகுண்டத்துக்கு போவோம், வைகுண்டத்துக்கு எப்போ போவோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் அப்படி இல்லை. ஆனால் வைகுண்ட பத்தியான பகவானே ஆசைப்பட்டு வைகுண்டத்தை விட்டுட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு வந்திருக்கார் அப்படின்னா பிருந்தாவனம் வைகுண்டத்தை விட சிரேஷ்டமானது அப்படின்னு புரியுறது இல்லையா? டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டினால புரியுறது இல்லையா? ஸோ அதனால பிருந்தாவனம் வைகுண்டத்தை விட சிரேஷ்டமானது அப்படிங்கிறான். ஸோ எப்போ வந்து பகவானே வைகுண்டத்தை விட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு வந்துட்டாரோ, தாயாரோ வைகுண்டத்தை விட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு வந்துட்டா அப்படின்னா சஸ்வதத்ரஹி அப்படின்னு சொல்றா இந்த இடத்துல தாயார். ஏன் அப்படின்னா தாயாருக்கு வந்து தோன்றதான், வைகுண்டத்திலேயோ சதுர்புஜ நாராயண சதா சர்வகாலம் பார்த்துட்டு இருக்கேன், அது நன்னா இருக்கு, பார்த்துட்டே இருக்குன்னா நன்னா இருக்கு. ஆனா பிருந்தாவனத்திலேயோ வேணுகோபாலன ராஜகோபாலன முரளிதரனை பார்த்துட்டே இருக்கலாம், அது சதுர்புஜ நாராயணன் நன்னா இருக்க, ஆனா வேணுகோபாலனும் நன்னா இருக்காரு. அதனால நான் வந்து பிருந்தாவனம் வந்து வேணுகோபாலன ராஜகோபாலன முரளிதரனை நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன், ராசலீலையை நான் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கேன், சதா சர்வகாலமும் நான் பிருந்தாவனத்திலேயே இருந்து வேணுகோபாலனை பார்த்துட்டே இருக்கேன், ராசலீலையை ராசம் போன்ற லீலைகளை அனுபவிச்சுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ சதா சர்வகாலம் தாயார் அங்க பிருந்தாவனத்தில் தான் இருக்கா. எப்போ தாயார் அஷ்டலக்ஷ்மி கடாட்சமும் அஷ்டலக்ஷ்மியே பிருந்தாவனத்தில் இருக்கோ, அப்போ பிருந்தாவனத்தை விட சிரேஷ்டமான ஒரு பூமி எங்க இருந்துட முடியும் இல்லையா? அதனால ஜெயதி தேகிதிகம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற அந்த ஸ்லோகத்தை. இப்போ கோபிகள் வந்து பிருந்தாவனத்தை வைகுண்டத்தை விட சிரேஷ்டமானது பிருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னா, அவ எப்படி தராசத்தட்டை வச்சு இந்த பக்கம் வந்து வைகுண்டம், இந்த பக்கம் பிருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்ல வெயிட் பண்ண நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னோமே, இப்படிலாம் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணாளா கோபிகைகள் அப்படின்னா அப்படி பண்ணலையா? ஏன் அப்படின்னா இப்போ
நாம் வந்து நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன், இந்த இடத்துல எனக்கு வேணுங்கிற எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு, இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் இன்னொரு இடத்த பற்றி நான் யோசிச்சு கூட பார்க்க மாட்டேன், ரைட்? ஆனால் இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் நல்லா இருக்கு, ஆனால் இந்த ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு எப்போ இருக்கும், எப்படி எனக்கு எப்போ தோன்றதோ அப்போ தான் நான் வந்து இது நல்லா இந்த இடத்துல, ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஸோ அந்த இடத்துக்கு போனால் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் பிளான் போட்டு நான் வந்து ஐ வில் போய் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அப்படிலாம் நான் பண்ணுவேன். ஆனால் நான் இப்போ இருக்கிற இடத்துலையே எனக்கு எல்லாமே இருக்குது, இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஐ won't even bother looking for other places இல்லையா? இப்போ பிருந்தாவனத்தில் அப்படி தான் இருக்கா. ஏன்னா பூர்ண வஸ்துவான பகவான், ஸ்வயம் பகவான் இங்கே இருக்கார். மோரோவர் அவளுக்கு எங்கே பார்த்தாலுமே சத்சங்க இருக்கு, ஆத்ம பந்துக்கள் இருக்கா. ஆத்ம பந்துக்கள் அப்படின்னா சத்சங்கம் தான் ஆத்ம பந்துக்கள். ஏன்னா சரீர பந்து ஒரு மெட்டீரியல் பந்துவுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் பந்துவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் பந்துஸ்லாம் வந்து மெட்டீரியல் லைஃப்கே தான் சொல்லுவா, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லேருந்து இன்ஃபேக்ட் தள்ளி கூட விடுவா சில சமயங்கள். ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் பந்துஸ்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா மெட்டீரியல்லேருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பேத்தில் கூட்டின்னு வந்து ஒரு எல்லாருமே வந்து they encourage us to move forward in the spiritual path இல்லையா? அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் பந்துஸ் தான் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கோபிகைகள் சொல்கிறா பூர்ண வஸ்துவான நீ இங்கே இருக்க, எங்கே பார்த்தாலுமே எங்களை சுற்றி எப்போ எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் பந்துஸாக இருக்குது. அது வந்து கோபிகள் பிரஜவாசிகள் மட்டும் இல்லாமல் மிருக பக்ஷிலேருந்து எல்லாமே கோவர்தன மலையிலேருந்து எல்லாருமே ஹரிதாசர்களாக இருக்க, எல்லாருமே ஆத்ம பந்துக்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் பந்துஸாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு வைகுண்டமும் வேண்டாம், எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், பிருந்தாவனத்தில் சதாசரகாலம் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன், அதுவே எனக்கு போதும் அப்படிங்கிறா. அதனால பிருந்தாவனம் வைகுண்டத்தை விட மேலானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொல்ற பக்தர்களுக்கு கஷ்டம், ஒரு பக்தன் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னா இது என்ன நியாயம், இது தப்பு இல்லையா அப்படிங்கிற. ஏன்னா ஒரு அபக்தன் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னா தட்ஸ் another issue, ரைட்? ஆனால் எப்பேற்பட்ட பக்தாவா அவ போய் இப்படி கஷ்டப்படுறாளே அப்படின்னா இங்கேயும் தப்பா இருக்கு இல்லையா அது? ஏன்னா எப்பேற்பட்ட பக்தி பண்ணிட்டு இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்காளே அப்படின்னா தப்பு இல்லையா அப்படின்னா பகவான் கோபிகைகள் வந்து சாம்சாரிக கஷ்டத்தை சொல்லலவா. ஏன்னா சம்சாரத்தில் வந்து சுகமோ துக்கமோ லாபமோ நஷ்டமோ மானமோ அவமானமோ எதுவுமே அவளோட இண்டிவிஜுவல் கர்ம பலனை பொறுத்து இருக்கு. அது வந்து பகவான் அது வந்து அது வேற, ரைட்? அது வந்து பக்தாளாக இருந்தாலும் சரி அபக்தாளாக இருந்தாலும் சரி கர்ம வரையும் அனுபவிச்சு தான் தீரணும், ரைட்? ஸோ கோபிகைகள் என்ன சொல்றா எந்த கஷ்டத்தை சொல்றா அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் கஷ்டத்தை சொல்றா, விரகத்தை சொல்றா. விரகம் தப்பு, விரகம் கூடாது அப்படின்னு சொல்றா கோபிகைகள். இப்போ தோணும் ஏன் விரகம் கூடாதுன்னு சொல்றா? ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எவ்வளோ மகான்கள் விரகத்துல தான் இருந்திருக்கா. இப்போ புரந்தரதாசராக இருக்கட்டும் விரகத்தில் எவ்வளோ பாட்டு எழுதியிருக்காரு, தியாகராஜராக இருக்கட்டும் விரகத்தில் எவ்வளோ பாட்டு எழுதியிருக்காரு, பத்ராச்சல ராமதாசர் விரகத்தில் எவ்வளோ பாட்டு எழுதியிருக்காரு. ஸோ விரகத்துல இவ்வளோ பாட்டு எழுதியிருக்கா. அப்போ விரகம் கூடாது, விரகம் தப்பு அப்படின்னு கோபிகைகள் சொல்றாளே அப்படின்னா நான் சொல்றேன் விரகம் தப்பு அப்படின்னா we are fine with it. எங்க தப்பு அப்படின்னா விரகம் ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். அது நாங்கள் வந்து விரகம் எங்களுக்கு கொடுத்தா ஓகே. ஏன்னா விரகத்தில் இருந்தால் தான் we get closer to you, டு பகவான் இல்லையா? ஸோ அதனால எங்களுக்கு விரகம் ஓகே, விரக வேதனையை நாங்கள் தாங்கின்றோம். ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் at the end of the path நீ இருக்க அப்படின்னு. ஸோ அதனால டெஸ்டினேஷன் அவ்வளோ டெஸ்டினேஷன் நீயா இருக்கிறதுனால எவ்வளோ வேதனையாக இருந்தாலும் நாங்கள் தாங்கின்றோம். நீ எங்களை காப்பாற்றுவேங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது, அதனால விரக வேதனையை நாங்கள் தாங்கின்றோம். அப்படி ஏன் தப்புன்னு சொல்கிறா பகவானை வந்து இட்ஸ் டேக்கிங் அஸ் ஒன் ஸ்டெப் க்ளோசர் டு பகவான் அப்படின்னு இருக்கும்போது விரகத்தை தப்பு அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறா அப்படின்னா சொல்கிறா விரகத்தில் நாங்கள் கஷ்டப்படுறதை பார்த்து நீ கஷ்டப்படுவே இல்லையா? ஸோ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டாலும் நாங்கள் தாங்கின்றோம். ஏன்னா நீ இருக்க எங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு எங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். அதனால நாங்கள் விரக வேதனையை தாங்கின்றோம். ஆனால் நாங்கள் படுற வேதனையை பார்த்து நீ வேதனைப்படுவியே. ஸோ உனக்கே ஏன் வேதனையை கொடுத்துக்கிற, எங்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்து எங்களோட விரகத்தை போக்கு கண்ணா அப்படின்னு டாக்டிக்கலாக ப்ளே பண்ணுறாங்க. அது சொல்கிறேன் शरदुदाशये साधु जात सत्सरसि जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदः. சரத்காலத்தில் யமுனா நதியோட தண்ணி இவ்வளோ கிளியராக ஓடும், இவ்வளோ சுத்த ஸ்படிகம் போல் ஓடும் இல்லையா? அப்படி அந்த தண்ணியில் லோட்டஸ் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பிளாசம் ஆகி ப்ளூம் ஆகி அவ்வளோ பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சீனரி. அதை பார்த்துட்டு கோபிகள் சொல்கிறேன்
அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு அழகு. சொல்றா அந்த அழகை விட ஒரு அழகு இருக்கா அப்படின்னா அது உன்னோட கண்ணு தான் பகவான் உன்னோட கண்கள் தான் கண்ணா அப்படின்னு சொல்றா. ஸோ அவர் சொல்ற உன்னோட கண்ணுக்கு எதிர்க்க இதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ஈவன் வொர்த் கம்பேரிங். இந்த யமுனா நதியோட அழகுல இட்ஸ் நாட் ஈவன் வொர்த் கம்பேரிங். யமுனா நதின்னு சொல்றது எதுவுமே நத்திங் இஸ் வொர்த் கம்பேரிங் அப்படின்னா. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா we have to compare two equal things இல்லையா. இப்போ ஒரு சிஇஓவை இன்னொரு சிஇஓட கம்பேர் பண்ணணும். இந்த தெரு பெக்கரை இந்த தெரு பெக்கரோட கம்பேர் பண்ணணும். சிஇஓவையும் பெக்கரையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. அது what is there to compare, right? ஸோ இப்போ வந்து அந்த மாதிரி பகவானோட கண்ணுக்கு எதிர்க்க வேறு எதை தான் கம்பேர் பண்ணு, நத்திங் இஸ் வொர்த் கம்பேரிங். அப்பேற்பட்ட கண் அழகன் நீ அப்படின்னு சொல்கிறான். சொல்ற நாங்கள் எல்லாமே மயங்கி வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அது உன்னோட கண்ணழகில் தான் மயங்கி வந்திருக்கோம் அப்படின்னா. ஏன்னா ஒரு பக்தாலுமே ஒருத்தருமே பகவானோட ஒரு குணங்கள் ஒரு அவதாரங்கள் ஒன்றுத்தையும் இது லயிச்சு வருவார் இல்லையா. சில பேர் ராமரோட குணங்களில் லயிச்சுப்பா, சில பேர் கண்ணோட லீலைகளில் லயிச்சிருப்பா, சில பேர் பகவானோட காருண்யத்தில் லயிச்சிருப்பா, சில பேர் பகவானோட மற்ற விஷயங்கள் அழகுல லயிச்சிருப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு விஷயங்களை லயிச்சிருப்பா இல்லையா. அது மாதிரி கோபிகைகள் சொல்கிறோம், நாங்கள்லாம் உன் கண்ணழகில் மயங்கி உன் கண்ணழகில் லயிச்சிருக்கோம். நான் உன்னோட கண்ணழகை நாங்கள் அனுபவிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு வேறு எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற. கோபிகைகளுக்கு வந்து கண்ணழகு போதும் அப்படிங்கிற. கோபிகை ஏதாவது நாம எந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணாலுமே we expect something in return இல்லையா. நான் இதை பண்றேன், எனக்கு நீ இதை பண்ணு, நான் இதை பண்றேன், நாளைக்கு நான் உனக்கு இதை ஹெல்ப் பண்றேன், நீ நாளைக்கு எனக்கு இதை பண்ணு, நான் இதை பண்றேன், நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ டீல். இட்ஸ் நெவர் ஒன் வே. நான் இதை பண்றேன், நீ எனக்கு எதுவும் பண்ண வேண்டாம்ப்பா, நான் மட்டும் உனக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம், ரைட்? தட்ஸ் இஸ் நாட் us. ஸோ கோபிகைகள் சொல்ற கோபிகைகள் வந்து பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுங்கிறது கோபிகைகளுக்கு ரொம்ப இஷ்டம். கோபிகைகள் பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருப்பா. ஸோ திடீர்னு பகவான் எதுக்க வந்து கோபிகைகளை பார்த்து நீ வந்து இவ்வளோ கைங்கரியம் பண்ற, நான் மனம் குளிர்ந்தேன், என்ன வரம் வேணுமோ கேளு அப்படின்னா என்ன கேட்பா? எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்பாளா? ஏன்னா எதுவுமே வந்து they expect everybody expects something in return இல்லையா. அப்படிங்கும்போது கோபிகைகள் வந்து சில பேர் சொல்ல கோபிகைகள் எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்படின்னு, சில பேர் சொல்ல கோபிகைகளும் தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் இன் ரிட்டர்ன் அப்படின்பா. அது என்னது அப்படின்னா மேலும் கைங்கரியம் கொடு, இவ்வளோ கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கேன், உனக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு மேலும் மேலும் கைங்கரியம் கொடுத்துட்டே இருக்கணும், எனக்கு மேலும் மேலும் உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அந்த வரம் தான் நீ எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அவளுக்கு வந்து கைங்கரியமே தான் அவளுக்கு, ரைட்? கைங்கரியம் வந்து இட்ஸ் நாட் அ மீன்ஸ் டு அன் எண்ட் அவளுக்கு, இட்ஸ் அன் எண்ட் இன் இட் செல்ஃப். பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் அன் எண்ட் இன் இட் செல்ஃப் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கோபிகளுக்கு வேறு எதுவுமே வேண்டாம், இப்போ கைங்கரியம் மட்டும் போதும் அப்படின்னு. அதாவது கோபிகள் வந்து எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட they might have something, they might desire something deep down இல்லையா. அது வந்து கண்டிப்பாக கேட்டுட மாட்டா. பகவான் இடத்துல ஏதாவது வேணும்னா கைங்கரியம் தான் வேணும்னு கேட்பாங்க, தவிர எதுவும் கேட்டுட மாட்டேன். மனசுக்கு ஆசை இருந்தால் கூட அப்போ வந்து பகவான் என்ன பண்ணுவாரா, கோபிகைகள் கேட்கலன்னா கூட அவரோட ஆசையை புரிஞ்சுண்டு அவள் என்ன ஆசைப்படுறாளோ அது 100 மடங்கு ஜாஸ்தியாக திரும்ப கொடுப்பாராம் பகவான். அப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி அவர் இல்லையா. ஸோ பகவானோட இந்த காரண்யம்ங்கிற இந்த குணத்தை ஸ்மரிச்சுண்டு பகவான் கோபிகைகள் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் வரதன் அப்படின்னு பகவானை கூப்பிட்றான். வரதன் இக்னதோ நேஹ கிம்மதஹ. ஸோ இப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தியாக இருக்கிற நீ, காரண்யம் நிறைஞ்ச நீ, இப்பேற்பட்ட உன்னோட இந்த அவதார காரியம் எங்களை வதம் பண்றது தானா அப்படின்னு கேட்குறான். இது திடீர்னு ஒரு டார்க் டர்ன் எடுத்து இந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சொல்ற, ஏன்னா நீ என் கூட இல்லை அப்படின்னா, ஏன்னா ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம் கோபிகைகளுக்கு பகவான் தான் பிராணன் இல்லை அப்படின்னா உயிர் போயிடுமே, பிராணன் இல்லை அப்படின்னா என்ன உயிர் வாழ முடியுமா? ஸோ அதனால என் பிராணன் நீ என் கூட இல்லை அப்படின்னா என்னை வதம் பண்ணுறதுக்கு சமம், நீ என்னை விட்டு போயிட்ட அப்படின்னா என்னை வதம் பண்ணுறதுக்கு சமானம். இப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தியான நீ, அப்பேற்பட்ட பகவான் நீ கருணாமூர்த்தி வரதன் நீ, அப்பேற்பட்ட நீ, அப்பேற்பட்ட உன்னோட அவதார காரியம் எங்களை வதம் பண்ணுறது தானா இப்போ நீ அப்படின்னு கேட்குறான். சொல்ற எங்களை 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 மாதிரி இன்னசென்ட் பீப்புளை வதம் பண்ணிட்ட அப்படிங்கிறது உன்னோட அவதாரத்துக்கே இழுக்கு இல்லையா. அது உன்னோட அவதாரத்துக்கே ஒரு இழுக்கு சேர்க்கிற மாதிரி ஒரு அழுக்கு மாதிரி இல்லையா அது. அதனால எங்ககிட்ட வந்துடும், எங்களை வதம் பண்ணிடாத, எங்ககிட்ட வந்துடும், எங்கள் பிராணனை திருப்பி கொடுத்துருவோ அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா இதுலேருந்தே புரியுறது நமக்கு இந்த கோபி பிரேமைங்கிறது அதுக்கு ஈடு இல்லை, அதை விட சிரேஷ்டமான ஒரு இது இல்லை அப்படின்னு புரியுது. ஏன்னா நீ இல்லை அப்படின்னா நான் என்னை வதம் பண்ணுறதுக்கு சமானம் அப்படின்னு அந்த உச்சகட்டத்தில் அந்த உச்சகட்ட பிரேமையில் இருக்கிறவா தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா. அதனால நம்ம குறிச்சி கூட சொல்கிற,
உலகமறியாதது கோபி பிரேமை உத்தவனும் அன்று வேக்கித்து நின்றனே உலகம் அறியாதது கோபி பிரேமை ஆச்சார அனுஷ்டான தீர்த்த க்ஷேத்திர பூஜை ஜபம் தியானம் கடந்தது உலகமறியாதது கோபி பிரேமை வாக்கினாலதை வர்ணிக்க முடியாது அறிவினாலதை அளக்கவும் முடியாது மனதிற்கோவது புரியவே புரியாது ராதையின் அருள் இருந்தால் சாதாரணமே அது உலகம் அறியாதது கோபி பிரேமை உத்தவனும் அன்று வீக்கித்து நின்றனே உலகமறியாதது கோபி பிரேமை. அதனாலதான் யாருக்கு அந்த உலகம் அறியாது புரிஞ்சுக்க முடியாம ஒரு பிரேமை வந்துடுத்து அப்படின்னா கோபி பிரேமை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அது வந்து பகவான் இடத்துல கிருஷ்ணர் இடத்துல பிரேமையா இருந்தாலும் சரி, ராமன் இடத்துல பிரேமையா இருந்தாலும் சரி, யார் இடத்துல பிரேமையா இருந்தாலும் சரி கோபி பிரேமை அப்படின்னு சொல்லிடுவா. ஸோ அதனால் கோபி பிரேமைங்கிறது அதுக்கு ஈடுனே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட கோபி பிரேமையை நமக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு குருநாதர்கிட்ட பிரார்த்திச்சுண்டு மேலும் 3வது ஸ்லோகத்திலேருந்து அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். गोपिका जीवनस्मरणं गोविंदा गोविंदा. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. राधे राधे.